تو بات شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. میں روایت ہاں پھر سے تو نہیں پیش کرتا ہوں, خالی اس کو دہراتا ہوں کہ آپ نے اعتراض یہ کیا تھا کہ ابراہیم نخعی جو ہے ان کی ملاقات ابن مسعود سے ثابت نہیں ہے, لہذا روایت منقطع ہے. یہی آپ نے اعتراض کیا تھا. اور آپ نے دو حوالے دیے تھے, ایک امام ذہبی سے دیا تھا کہ ابراہیم نخعی تو حجت ہے, لیکن ان کی روایت عبداللہ بن مسعود یا کسی اور سے وہ غیر مرسل ہو تو وہ حجت نہیں ہے. یہ آپ نے پیش کیا تھا, برابر. وہ تو ایک اضافی چیز تھی. اصل یہ ہے, سنیے, وہ اضافی چیزیں ہیں. اصل یہ ہے کہ ابراہیم نخعی کی ملاقات نہیں ہے عبداللہ بن مسعود سے. اصل یہ ہے, وہی تھا, وہی پیش کیا نا آپ نے. تو میں پہلے سب سے پہلے امام ذہبی کی بات کا جواب دیتا ہوں. امام ذہبی نے یہاں ورڈ یوز کیا ہے, امام ذہبی کا نہیں ہے. آپ یہ بتائیے کہ اتصال یعنی ابراہیم نخعی کی ملاقات ابن مسعود سے ثابت کیجئے. امام ذہبی کا قول چھوڑیے, آپ لقا ثابت میں کیجئے. روایت کو متصل ثابت کروں گا شیخ صاحب, مجھے ثابت 2 کیجئے. منٹ دیجیے بس. ثابت جی کیجئے. مجھے 2 منٹ دیجیے. جی امام ذہبی فرماتے ہیں کہ لیس بھی حجہ, لیکن وہ اس کو رد نہیں کر رہے. لیس بھی حجہ جو اعلیٰ درجے کی توثیق کی نفی ہے. ایک سیکنڈ, نہیں, میں کیا کہہ رہا ہوں کہ مجھے اس کا جواب دینا دیجیے. ایک منٹ. امام وہ تو اضافی چیز ہے, میں نے کہہ دیا نا, وہ اضافی حوالے ہیں. آپ ابراہیم نخعی کی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ملاقات ثابت کیجیے بس. میں روایت صحیح ثابت کروں گا شیخ صاحب, مجھے 1 منٹ تو دیجیے. میں اسی کا جواب دے رہا ہوں, آپ کی بات کا ہی جواب دے رہا ہوں. انقطاع کا ازالہ کیجیے. امام ذہبی فلاں کیا کہتے ہیں وہ تو بعد میں باتیں آئیں گی. جب اگر آپ کوئی اتصال والا قول لے آئیں گے کہ فلاں نے کہا ملاقات ہے, تب ہم مقابلہ کریں گے. لیکن ابھی سرے سے کوئی قول ہی آپ نے نہیں پیش کیا. ہمارا یہ کہنا ہے کہ ابراہیم نخعی کی ملاقات عبداللہ بن مسعود سے نہیں ہے. اگر آپ کہتے ہیں تو آپ ثبوت دیجئے, پھر دوسرے اقوال پر بحث ہوگی کس نے کیا کہا کیا نہیں کہا. پہلے ثبوت تو دیجئے کہ کس امام نے کہا ہے کہ ان کی ملاقات ان سے ہے. ایسا کوئی ایک حوالہ لے کر آئیے, پھر ہم دوسرے حوالے میں بات کریں گے. جی اگر ممکن ہو تو مجھے تھوڑا وقت دیجیے, میں آپ کی بات کا جواب دے رہا ہوں, پوری تفصیل سے دوں گا انشاءاللہ. ٹائم لیجیے. آپ کیا کیجیے, یہ جو انقطاع کا اعتراض ہے اس کا ازالہ پیش کیجیے. جب آپ 2-3 اقوال لائیں گے تب ہم مقارنہ کریں گے نا کہ اس میں کس کی بات صحیح کس کی ہے. لیکن پہلے آپ پیش کرو شیخ صاحب, امام ذہبی سے ہی پیش کر رہا ہوں. میں امام ذہبی سے ہی پیش کر رہا ہوں, اس کو اتصال کا ثابت کر رہا ہوں میں. نہیں, آپ کیا کیجئے, ہمارا سوال کیا, مطالبہ کیا ہے, ابراہیم نخعی کی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ملاقات ثابت کیجئے. یہ ہمارا کہنا ہے. شیخ صاحب میں ابراہیم نخعی کی روایت عبداللہ بن مسعود سے صحیح ثابت کر رہا ہوں, امام ذہبی سے ہی. نہیں, یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے. میرا سوال یہ ہے کہ میں نے انقطاع کا ثبوت دے دیا, ان کی ملاقات نہیں ہے, یا ہم نے ثبوت نہیں بھی دیا کیونکہ روایت کو آپ حجت مان رہے ہیں, تو ذمہ داری آپ کی ہے کہ ابراہیم نخعی کی ملاقات عبداللہ بن مسعود سے ثابت کریں. جب تک آپ ان کی ملاقات ان سے ثابت نہیں کر سکتے, انقطاع کا جو اتباع ہے, جو اعتراض ہے, اس کا ازالہ نہیں ہو سکتا. جی ٹھیک ہے. سوال سمجھ لے بھائی, آپ کو سوال سمجھنا ہے تو ذرا پھر سے پوچھ لیجئے کہ کیا بولنا ہے. میں سمجھ گیا ہوں شیخ صاحب, مجھے سمجھتے ہیں سب چیزیں. آپ سوال کیا سمجھے, جواب بعد میں دیجیے گا, کیونکہ سوال اگر صحیح سمجھ جائے تو جواب مل جائے گا انشاءاللہ. سوال کیا تھا شیخ کا, آپ بتائیے. بھائی میں اس معاملے میں نیو نہیں ہوں, مجھے پتا ہے انقطاع کسے کہتے ہیں. آپ اچھا اتصال کیسے ثابت کرتے ہیں وہ بتائیے. میں ثابت کر رہا ہوں نا, میں ثابت کر رہا ہوں, آپ مجھے موقع دیجیے. ٹھیک ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں شیخ صاحب نے یہ کیا اعتراض کی, ابراہیم نخعی نے اس روایت میں صراحت نہیں کی کسی سے سنا ہے, کیا سنا ہے. میں کہتا ہوں اس روایت میں بالکل ہم نے کہا کہ یہاں وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ایک بات کہہ رہے ہیں. اب ان کی ملاقات عبداللہ بن مسعود سے آپ ثابت کیجیے, یہ ان سے ملیں کہ نہیں ملیں. اگر ان سے نہیں ملیں, یہ منقطع ہے, تو روایت کس سے صحیح ہو جائے گی. بھائی سند بیان کی انہوں نے اصحابہ کے الفاظ سے. کہاں سند بیان کی, کہاں سند بیان کی؟ نہیں, ہم کہہ رہے ہیں کہ سنو نہیں, ابراہیم نخعی نہیں, آپ پہلے یہ بتا دیجیے. پہلا جو اعتراض ہے کہ ابراہیم نخعی رحمہ اللہ کی ملاقات عبداللہ بن مسعود سے ہے کہ نہیں, پہلے آپ کلیئر کیجیے, اس کا جواب دیجیے. بھائی ملاقات ثابت کرنے کی ضرورت ہی نہیں, انہوں نے متصل بیان کی ہے. کیسے ضرورت ہے, پہلے آپ ٹھیک آپ کہہ دیجیے, آپ اس بات کو کہہ دیجیے
کہ ابراہیم نخعی کی عبداللہ بن مسعود سے ملاقات نہیں ہے. اب مانیے اس کو. ابراہیم نخعی کی عبداللہ بن مسعود سے ملاقات نہیں ہے، ان کے اصحاب سے. نہیں ارے بھائی اصحاب سے کون انکار کر رہا؟ ہم یہاں پوچھ رہے ہیں کہ ابراہیم نخعی کی عبداللہ بن مسعود سے ملاقات ہے. کس نے کہا ملاقات ہے؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں ملاقات ہے؟ جی نہیں ہے نا، اصحاب سے نہیں ہے نا. آپ مان رہے نہیں ہے نا. ابراہیم نخعی کی ملاقات عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے نہیں ہے. اب یہاں پہ وہ بالکل نہیں ہے، ان کے یہاں اصحاب پہ سے. ہاں ٹھیک ہے. تو یہاں پہ جو وہ پیش کر رہے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ان کا کوئی عمل پیش کر رہے ہیں، تو آپ ابراہیم نخعی اور عبداللہ بن جب عبداللہ بن مسعود سے ملاقات نہیں ہے تو انہوں نے کس سے سنا ہے؟ آپ نام بتائیے. اب وہ راوی پیش کیجیے. اصحاب سے انہوں نے اسی روایت میں کہا ہے وَلَا اصحاب رَأَيْتُ کون؟ اصحاب بتائیے نا کون. میں بتاتا ہوں نا شیخ صاحب، مجھے بولنے تو دیجیے. آپ بھی بولتے جا رہے ہیں، مجھے بولنے تو دیجیے. انہوں نے کیا کہا؟ دیکھو روایت کیا ہے، روایت کیا ہے. ایک منٹ کو پہلے روایت کیا، پہلے دیکھو روایت کیا. آپ نے روایت کہاں سے پیش کیا تھا کہ ہم وہاں سے بات کریں؟ کہاں سے پیش کیا آپ نے؟ کیونکہ زید بھائی نے بلا وجہ سے متن پیش کر دیا تھا، بلا وجہ ٹائم خراب کیا. آپ نے بتائیے کہاں سے پیش کیا تھا آپ نے؟ آپ نے اس روایت کو کون سی کتاب سے پیش کیا تھا آپ نے؟ بھائی مجھے بولنے تو دیجیے. تو نہیں میں دیکھتا ہوں آپ نے کون سی کتاب سے پیش کیا، پہلے بتاؤ. طحاوی کی شرح معنی الاثار سے ٹھیک یا ہے. شرح مشکل الاثار ایک سے. منٹ اب رکو. میں چاہے تو پھر سے روایت پیش کر سکتا ہوں. ایک منٹ. اب اس میں آپ یہ بتاؤ، اس میں کہاں لکھا ہے کہ انہوں نے یعنی ابراہیم نخعی جو روایت کر رہے ہیں، ابراہیم نخعی اور عبداللہ بن مسعود کے بیچ میں جو راوی ہے اس کا نام کہاں پیش کرے؟ بتاؤ، روایت پڑھ کے بتاؤ. میں بیان کر رہا ہوں نا. ولا اصحابہ کا ترجمہ کرے شیخ صاحب. آپ کرو نا ترجمہ. ولا اصحابہ کا مطلب یہ آپ کرو نا ترجمہ. آپ کی دلیل آپ ترجمہ بتائیں گے. آپ کی دلیل ہماری ترجمہ کریں گے. آپ پہلے بتاؤ نا. پوری روایت پڑھو. مجھے بولنے دیجیے، آپ بولنے دیتے ہی نہیں. میں کہہ رہا ہوں ہاں، ابراہیم نخعی کو جب وائل بن حجر کی روایت پیش ہوئی تو وہ غضبناک ہوئے اور فرمایا عبداللہ بن مسعود نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا. ولا رأیت خاموش. ابھی تم نے ترجمہ کیا ہے. خاموش. جو جملہ آپ نے پڑھا اس پہ بات ہوگی. آپ نے کہا کہ انہوں نے نہیں دیکھا. خاموش. پہلا جو جملہ پہلے اس پہ بات ہوگی، بات نہیں کرنی تمہارے ادھر. آپ نے ابھی خود ترجمہ کر دیا، ریکارڈنگ موجود ہے کہ عبداللہ بن مسعود نے نہیں دیکھا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں کون؟ ابراہیم نخعی کہہ رہے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود نے نہیں دیکھا. اب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود نے دیکھا. سند کہاں بیچ میں؟ اب آگے پڑھو. آگے. ہاں آگے کے جملے سے سمجھ رہا ہے ولا رأیت اصحابہ. ولا اصحابہ سے معلوم پڑ رہا ہے کہ انہوں نے ان کے اصحاب سے نقل کیا. مجھے بولنے دیجیے شیخ صاحب، آپ بولنے دیجیے. ولا اصحابہ سے پوری بات واضح ہے. زید بھائی اس کو لاؤ، اسکرین پہ لاؤ روایت ان کی. کون پیش کیا تھا انہوں نے؟ اسکرین پہ لاؤ. جی روایت پیش کرو. چلو میں اسکرین میں پیش کرتا ہوں. جو الفاظ آپ نے نام لے لیا امام طحاوی کی کتاب ہے، اس کتاب میں جو الفاظ اپنی طرف سے مت بناؤ، روایت مت بناؤ. جو روایت ہے اس کا ترجمہ کرو. ضرورت نہیں ہے شیخ گرم ہونے کی بات نہیں. آپ نے روایت بنایا جی شیخ. اس میں نہیں دیکھا. بھائی ذرا آپ شیئر کر رہے ہیں، اسکرین شیئر کر رہے ہیں آپ. اس میں وہ عبداللہ بن مسعود ساتھیوں سے کہاں روایت کر رہے ہیں؟ کس کا نام لے رہے بتاؤ. اس کے لیے شیئر کرو. آپ روایت پیش کریے زید بھائی، آپ روایت پیش کریے. چلے بھائی آپ اسکرین شیئر کر رہے ہیں. شیخ وہ آپ اسکرین شیئر نہیں کر سکتا. آپ لنک بھیج دو، میں شیئر کر دیتا ہوں. آپ یہاں لنک بھیج دو، میں شیئر کر دیتا ہوں. پرائیویٹ چیٹ میں لنک بھیج دو. ٹیکنیکل چیز نہیں آتی ہے. اچھا یہ بتاؤ آپ کہاں کیا دیکھ رہے ہو؟ پی ڈی ایف دیکھ رہے ہو کیا آن لائن دیکھ رہے ہو؟ کہاں پہ دیکھ رہے ہو؟ میں روایت آپ کو ٹیکسٹ بھیج سکتا ہوں پڑھنے کے لیے. آپ اس کو اسی روایت کو اسکرین پہ چلائیے، ان کو پڑھنے دیجیے. ہاں جی میں آپ دیجیے ذرا بھائی
शुरू भाई आप जरा भेजिए, हाँ, एक सेकंड। रिवायत भेज दीजिए इंशाल्लाह। हाँ ओके, जब तक आ रही है रिवायत तब तक क्या करें? नहीं आ गई, एक सेकंड। आ गई? स्क्रीन पे ला दे, स्क्रीन पे ला। जी शेख जी ला रहा हूं। डिस्कशन के बीच में ये चंद लम्हात जो हम सबको मिल रहे हैं, इसमें एक याद दहानी हम सबके लिए कि भाई हम सब मुसलमान हैं, हम दीनी भाई हैं सब, और यहाँ ये पूरे डिस्कशन में हमारा मकसद है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असल सुन्नत क्या है वो जानकर हम उसकी इत्तिबा करें। और यहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि हम एक मसले को साबित नहीं कर रहे होते हैं, हम एक उसूल के प्रॉब्लम को बता रहे होते हैं, यानी हमारा ये मकसद होता है। मकसद क्या है कि भाई एक मसला साबित करना, ये तो है ही कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत क्या है, लेकिन क्या होता है कि वो जो सुन्नत है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर दिए। वेरी गुड ला रहा हूं मैं, जरा वर्ड में कॉपी करना पड़ेगा मुझे। तो जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत कर रहे हैं, एक मिनट रुको ना, स्क्रीन पे ले आता हूं। हाँ कोई बात, लाइए। शुरू भाई थोड़ा माहौल बदल गया था तो अच्छा कर लेने दीजिए, थोड़ा सा हो जाता है दरमियान में तो वो थोड़ा ठीक जी हाँ, जी जी हाँ। तो दलाइल की रोशनी में हम सब बात कर रहे हैं, हमारा दलील लाओ स्क्रीन पे और उनको पढ़ने दो, उसको मुत्तसिल साबित करें उस रिवायत के लिए। जी ला रहा हूँ। अच्छी बात है। शेख साहब गरम मत होइए, प्लीज, आप गरम होते बहुत। कोई भी गरम नहीं होगा इंशाल्लाह, कोई भी गरम नहीं। भाई थोड़ा हंसा कीजिए थोड़ा बीच बीच में। मैं इस बात पे क्यों नहीं मानूंगा? नहीं शेख, जो भी साबित तुम्हारी दलीलें तुम्हें पेश करना पड़ेगा, हमको काम पे नहीं लगा सकते तुम। हाँ शेख नहीं, मैं काम पे नहीं लगा रहा हूँ इंशाल्लाह। मैं जो भी बात करूंगा इंशाल्लाह दलाइल से ही करूंगा। बहुत अच्छा, यही तरीका इसमें आसानी से मसले हल होंगे, अच्छा प्रोडक्टिव डिस्कशन होता है। भाई जरा ले आओ। हाँ चलिए पढ़ेंगे आप इंशाल्लाह। आज आपके लिए बहुत इब्राहिम नखी और अब्दुल्लाह बिन मसूद पर बहुत लाया। चलिए यहाँ पे अब अब्दुल्ला इब्राहिम नखई की अब्दुल्ला बिन मसूद से मुलाकात, इत्तिसाल साबित, सनद को मुत्तसिल साबित कीजिए। थोड़ा बड़ा बताइए, थोड़ा बड़ा कर और बड़ा। हाँ देखिए लास्ट में क्या फरमा रहे हैं, देखिए क्या फरमा रहे हैं। हाँ बस हाँ लास्ट तक ज़कर तो ज़ालिक ली इब्राहिम फग़ज़िब, इब्राहिम नखी गज़बनाक हुए। हाँ, क्या कहा? रआहु वलम यरा इब्न मसऊद रज़ी अल्लाहु अन्हु वला अस्हाबहु। तर्जुमा करो। इब्राहिम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और उनके असहाब ने इब्न मसऊद को नहीं देखा। नहीं, ये फिर से इबारत गलत पढ़ रहे हो, उसको ठीक पढ़ो, फिर से पढ़ो, गलत पढ़ो। रआहु वलम यरा इब्न मसऊद, उसके बाद क्या पढ़ा आपने? वला अस्हाबहु, बाहु अस्हाबहु, ये जबर क्यों है? ये मंसूब क्यों है साहब? हाँ भाई इब्ने मसूद के शागिर्द ने इब्राहिम नखी को पढ़ाया है बचपन से। हाँ शेख साहब, इब्ने मसूद के शागिर्द जो है वो इब्राहिम नखी के उस्ताद है, वो अपने उस्तादों से नकल कर रहे हैं इब्ने मसूद का अमल, और कह रहे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा। ये इजमा नकल कर दिया इब्राहिम नखी ने, इजमा नकल कर दिया, इजमा नकल कर दिया असहाब इब्ने मसूद का। ना पढ़ना आता है ना तर्जुमा करना आता है, इजमा नकल कर दिया ना, इबारत सही से आपने इब्राहिम नखी ने अपने, नहीं शेख साहब थोड़ा गर्म ना हो जाए। इब्राहिम नखी पूरे असहाब का जिक्र कर रहे, इब्राहिम नखी अब्दुल्लाह बिन मसूद के असहाब का इजमा नकल कर रहे। रुक जाओ, ये रिवायत बिल्कुल सही साबित हो गई, मुत्तसिल साबित हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह। अरे सुनो मेरी बात, सुनो, आप इसका तर्जुमा करो। हुआ वलम यरहु इब्न मसूद, इसका तर्जुमा करो। हाँ क्या मतलब? वाइल बिन हुजर ने तो देख लिया, वाइल बिन हुजर ने तो देख लिया, लेकिन इब्ने मसूद ने नहीं देखा और ना उनके असहाब ने उनको देखा। एक मिनट रुको। इजमा हो गया, इब्ने मसूद के सारे शागिर्द वो अब्दुल्लाह बिन मसूद से नकल करते हैं, ना करना, इजमा नकल हो गया। के बंदे ना तुम सही से इबारत पढ़ रहे हो ना तर्जुमा कर रहे हो, कैसे की बात है यहाँ पे? राह हुआ, उन्होंने देखा, वलम यरहु इब्न मसूद, इब्ने मसूद रजुल ने नहीं देखा,
یہ ابراہیم نخعی کا دعویٰ ہے. کیا دعویٰ ہے آگے کہ کا تو ابن پڑھیں آپ، آگے کا مسعود نے پڑھیں نا. نہیں دیکھا. ایک منٹ, ابن مسعود نے نہیں دیکھا, انہوں نے دیکھا. کس نے دیکھا؟ آپ نے دیکھا. کس نے وائل دیکھا؟ بن حجر، وائل بن حجر. صحابی ہے نا, وہ صحابی ہے نا, ہاں انہوں نے نہیں ہاں. دیکھا. اور آگے ہے جی کہ تو ابن مسعود نے, انہوں نے نہیں دیکھا, اور ہاں رہا ہوا انہوں نے, یعنی جو وائل بن حجر انہوں نے رسول کرتے ہوئے دیکھا. اور کس نے نہیں دیکھا؟ ہاں کس نے نہیں ابن دیکھا؟ مسعود. ابن مسعود ابن مسعود. رضی نے نہیں دیکھا. ابن مسعود ہاں نے نہیں دیکھا. ٹھیک ہے, اب ابن جی مسعود نے جی جی. نہیں دیکھا. کیا کہہ رہے آگے؟ کہہ رہے ولا اصحاب. آگے کیا کہہ رہے آپ نے کیا پڑھا؟ ولا اصحابہ. بس اصحاب کا ترجمہ کیجیے. ولا اصحاب کا کیا مطلب؟ آپ نے زبر پڑھا نا, ترجمہ کیجیے. ابراہیم نخعی کے استاد عبداللہ بن مسعود کے شاگرد اصحاب ابن مسعود نے نہیں دیکھا ابن مسعود کو. یہ اجماع ہے, یہ اجماع ہے اصحاب ابن مسعود کا اجماع. ارے اجماع اصحاب کہاں ابن کیا مسعود کا تھا؟ اجماع. ابھی تم نہ پڑھنا آ رہا نا ترجمہ کرا تم نے. ولا اصحابہ پڑھا, اس کا ترجمہ کرو نا. آپ کرو نا, غلط کر رہا ہو تو. میں تو ٹھیک ہے, 3 میں بار کر دیتا ترجمہ ترجمہ. کیا. ارے چلو, تمہارا ترجمہ غلط, تمہاری ہے. تم نے اصحابہ پڑھا, غلط ہے. بات زبر نہیں, باتیں پیش ہوگا. ولا اصحابہ ولم یرہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ. یعنی صحابی, ایک صحابی نے دیکھا, دوسرے صحابی عبداللہ بن مسعود نے نہیں دیکھا. ولا اصحابہ, نہ ان کے ساتھیوں نے دیکھا. نہ الحمدللہ ابن مسعود نے دیکھا, نہ الحمدللہ ارے الحمدللہ. ہاں, نہ ان کے عبداللہ ساتھیوں بن نے دیکھا. مسعود کے شاگردوں نے ابن مسعود کو نہیں دیکھا. الحمدللہ. کس نے؟ اور وہ سارے کے الحمدللہ ولم ثابت ہو یرہ گیا. ابن مسعود ولا اصحابہ. الحمدللہ اجماع ثابت ہو گیا, ارے اجماع کہاں ثابت ہو گیا. الحمدللہ نہیں, ایک بات, پہلی بات اس عبارت میں کیا ہے؟ نہ ابن مسعود نے دیکھا اللہ کے رسول کو ریفرنس کرتے ہوئے, نہ ابن مسعود کے ساتھیوں نے دیکھا. الحمدللہ الحمدللہ. ابن مسعود کے شاگردوں نے ابن مسعود کو بالکل نہیں ابن دیکھا. مسعود کے بالکل ساتھی کیسے دیکھیں گے اللہ کے رسول کو؟ اللہ کے رسول کی بات نہیں چلی ہوئی, ابن مسعود کو اور کس دیکھیں کی گے نا. بات کر رہے ہیں یہاں؟ کیا ولم یرہ, نہ تو ابن مسعود دیکھا, نہ ان کے ساتھیوں نے دیکھا. یہ تو عورت ہے. ہاں, ان کے ساتھیوں نے ابن مسعود کو نہیں دیکھا. یہ کہاں ہے؟ یہ بات کہاں ہے روایت میں؟ ارے ہوا ان کی کے زمین ابن ساتھیوں نے مسعود سے ہے بھائی. ابن مسعود کو نہیں دیکھا, یہ بات ابراہیم نخعی کہاں کے ہے؟ استاد, ابراہیم نخعی کے استاد عبداللہ بن مسعود کے اس شاگرد جو ہے روایت وہ میں اصحاب کیا ابن ہے مسعود کہ ہے. ان کے ساتھیوں نے, پہلی بات تو ان کے ساتھیوں کا نام بھی نہیں ہے, تم ان کا نام پیش کرو. دوسری بات ہے کہ انہوں نے اجماع کسی کی ابن ضرورت ہی مسعود کو نہیں دیکھا. یہ اجماع روایت میں کہا ہے؟ بتاؤ اجماع سارے ساتھی عبداللہ بن ارے مسعود کے کہاں جمع ہے؟ سارے ساتھی عبداللہ بن اصحاب مسعود کے ابن ساتھی مسعود ذکر نہیں ہوتا ہے. جب نہیں خود کرتے یہ تھے رسول کہہ رہے ہیں, عبداللہ بن مسعود کے شاگرد. اللہ کے بندے اجماع کیسے ہو جائے گا جبکہ ابراہیم نخعی خود کہہ رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں؟ ابراہیم نخعی خود کہہ رہے ہیں, ابراہیم نخعی خود کہہ رہے ہیں عبداللہ کہ بن مسعود کے صحابی نے شاگردوں کا دیکھا. اجماع کہہ رہا ہوں میں شیخ صاحب. عبداللہ بن مسعود کے شاگردوں کا اجماع کہہ رہا ہوں میں. کہاں عبداللہ جمع بن ہے؟ مسعود کے اچھا شاگردوں کا یہ اجماع کہہ رہا ہوں اجماع میں. کا دعویٰ پہلے سمجھ لیتے ہیں. ایک منٹ ایگزام بھائی, آپ خاموش رہیے. پہلی بات اس روایت میں جو آپ ترجمہ کر رہے ہیں وہ نہیں ہے. روایت یہ ہے ولم یرہ ابن مسعود, نہ اللہ کے رسول کو ابن مسعود نے دیکھا, نہ ان کے ساتھیوں نے دیکھا. آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھیوں کو ابن مسعود, ان کے ساتھیوں نے ابن مسعود کو نہیں دیکھا, یہ عربی الفاظ میں نہیں ہے. پہلی بات یہ عربی الفاظ میں نہیں ہے. دوسری بات, ان کے ساتھیوں کا نام بتاؤ, ان کے کون ساتھی؟ ابن مسعود کے سارے شاگرد صرف شروع کا رسول کرتے تھے. سارے شاگرد صرف شروع. صحابہ, سارے کا لفظ کہاں ہے یہاں؟ آپ بتاؤ سارے کا لفظ کہاں ہے؟ ارے بھائی ابن مسعود کے میں ایک منٹ دیجئے. دیکھیں, ابراہیم نخعی جو ہے وہ فقہ ابن مسعود کے حامل ہے. انہوں نے علقمہ قیس کے ساتھ پوری زندگی گزاری ہے. وہ کہہ رہے ہیں ولا اصحابہ, اس کی واضح دلیل ہے کہ علقمہ اور اسود یہی دو ہے, اور دیگر صحابہ ہے ان کے. ابن مسعود کے یہ اصحاب رسول نہیں کرتے تھے, اور ابن مسعود کو انہوں نے نہیں دیکھا, یہی کہہ رہے ہیں. ابراہیم نخعی نے فقہ نقل کس سے کی ہے؟ ذکر نہیں ہے ولا اصحابہ, یہاں نام ذکر نہیں ہے. اجماع کہاں سے کر دیا تم؟ نام ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. نام ذکر اصحابہ سے سمجھ نہیں ثابت ہو جاتی. اصحابہ کون ہے, نام بتاؤ. میں بتاتا ہوں, رکیے, میں علی بن مدینی سے پیش کرتا ہوں علل سے ان کے. ایک سیکنڈ رکیے, میں نام بھی بتاتا ہوں. نہیں, یہ غلط جا رہا ہے. پہلے اس کو حل کریے نا, اس کو حل کریے. یہاں پر جو آپ نہیں, یہاں پہ آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہوا کی ضمیر یرہ میں ابن مسعود کی طرف لوٹ رہی ہے, تو اس کو ثابت کریے نا. یرہ جب ہے تو اس میں ہوا کی ضمیر ابن مسعود سے پہلے آ گئی ہے, تو ابن مسعود کی طرف کیسے لوٹ رہی ہے وہ؟ بھائی دیکھو, اس میں فعل اور مفعول صرف ایک آیا ہے.
یہ عبارت اس میں بناتی لا ہے لم یرہو میں آپ شیخ کفایت میں صرف ایک چیز کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں، یہ جو ترجمہ کر رہے ہیں آپ لم یرہو میں صرف ایک فعل ہے، آپ سن لیں، لم یرہو میں یرا فعل، یرہو میں جو ہوا ضمیر ہے وہ مفعول، اور ابن مسعود کے اصحاب یہ دونوں فاعل ہیں۔ تو ابن مسعود کا بھی وہی مفعول ہے جو اس کے اصحاب کا مفعول ہے، کہ ابن مسعود نے کیا ان کو نہیں دیکھا، اور کیا ابن مسعود کے اصحاب نے ان کو نہیں دیکھا۔ ان دونوں میں جو ان آ رہا ہے نا وہ ان ایک ہی ہو سکتا ہے۔ آپ ترجمہ کر رہے ہیں ابن مسعود نے اللہ کے رسول کو نہیں دیکھا، آپ ترجمہ کیا کر رہے ہیں، ابن مسعود نے اللہ کے رسول کو نہیں دیکھا، اور کیا ان کے اصحاب نے ابن مسعود کو نہیں دیکھا۔ یہ ترجمہ آپ کہاں سے کر رہے ہیں کہ ان کے اصحاب نے ان کے ابن مسعود کو نہیں دیکھا؟ جب یرا ایک ہی فعل ہے اور ایک ہی اس کے اندر مفعول ہے تو ایک مفعول سے دو لوگ کیسے مراد ہو سکتے ہیں؟ کہ آپ ابن مسعود کا ترجمہ کرتے ہوئے تو کہہ رہے ہیں کہ کیا انہوں نے اللہ کے رسول کو نہیں دیکھا، اور اصحاب کا ترجمہ ہوا کرتے کہتے ہیں کہ ابن مسعود کو نہیں دیکھا۔ بھائی جس کو ابن مسعود کا جو مفعول ہے وہی مفعول اصحاب کا بھی ہے۔ تو آپ جب ترجمہ یہ کر رہے ہیں کہ کیا ابن مسعود کے اصحاب نے ابن مسعود کو نہیں دیکھا، یہ آپ نے ترجمہ کیا ہے۔ یہ ترجمہ کیسے کیا؟ اس میں کہاں پر لکھا ہوا ہے کہ ابن مسعود کے اصحاب نے کیا ابن مسعود کو نہیں دیکھا ہے؟ وہ ثابت کریں آپ پہلے، وہ ثابت کریں پہلے آپ، جو ترجمہ آپ نے کیا ہے وہ ثابت کریں پہلے۔ میں نے سب سے پہلے وہی کیا کیا، بندہ غلط کر رہا ہے، عربی غلط بول رہا ہے، اور وہ اصحاب کو ابن ابراہیم کا استاد ثابت نہیں کر سکتا، یہ بیچ میں اصحاب کو گزارا۔ یہ تو عبارت عربی عبارت روایت تمہارا ساتھ نہیں دے رہی ہے، تم اپنی طرف سے بنا رہے ہو۔ نہیں میں بتاتا ہوں شیخ صاحب، صاحب رکے، صبر رکھیے۔ دیکھیں ابراہیم نخی کیا کہہ رہے، ابراہیم نخی کہہ رہے ہیں غضبناک ہوئے، پہلی بات تو وہ غضبناک ہو گئے، مطلب ان کے نزدیک قطعی طور پر ثابت ہے، ان کے نزدیک قطعی طور پر ثابت ہے عبداللہ بن مسعود نے نہیں دیکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں ولا اصحابہ، جب وہ کہہ رہے ہیں تو یہ ابراہیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی بات چالو ہی نہیں ہے، عبداللہ بن مسعود کے ہی شاگردوں کی بات چالو ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جی ان کے ساتھی عبداللہ ابن مسعود نے اللہ کے رسول کو نہیں دیکھا، ان کے ساتھیوں نے بھی نہیں دیکھا، ولا ہے یہاں پہ، ولا صاحب نہ ان کے ساتھیوں نے دیکھا، ان کے ساتھیوں نے کس کو نہیں دیکھا؟ ہاں ابن مسعود کو نہیں دیکھا۔ کدھر ہے روایت ابن مسعود، کدھر ہے؟ وہ ہاتھ ہو رہا ولا بھی آپ کو اتنا نہیں سمجھ ہے، میں ارے ابن مسعود کو نہیں دیکھا تھا، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ ابن مسعود کو نہیں دیکھا؟ بھائی کچھ بھی ترجمہ کر دو گے تم اپنے مسلک کو صحیح ثابت کرنے کے لیے۔ ابھی ایک مفتی کو ہم نے دیکھا تھا کہ ایسی تعریف کرتا ہے، ان کے اصحاب نے ابن مسعود کو نہیں دیکھا، ولا اصحاب ہو کا ترجمہ ایسے کیسے ہو جائے گا کہ ان کے، جب یرہو ایک ہی فعل ہے اس کے اندر اور اس میں جو ہوا ضمیر ہے وہ ایک ہی مفعول ہے، تو ایک مفعول جب ابن مسعود کے لیے آ رہا ہے تو آپ ترجمہ کرنے کے اللہ کے نبی کو نہیں دیکھا، اور اصحاب کے لیے اصحاب ابن مسعود پر عطف ہے، اب معطوف علیہ سمجھتے ہیں نا؟ تو جب معطوف علیہ ہے اور فعل ایک ہے مفعول ایک ہے تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ معطوف کا تو مفعول کوئی اور ہے اور معطوف علیہ کا مفعول کوئی اور ہے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے میرے بھائی؟ جس کو دیکھنے کی بات چل رہی کہ ابن مسعود نے ان کو نہیں دیکھا، ابن مسعود کے اصحاب کے بارے میں بھی وہی بات چل رہی کہ انہوں نے بھی نہیں دیکھا۔ آپ ابن مسعود کا مفعول کچھ اور کر دے رہے ہیں، معطوف کا مفعول کچھ اور کر دے رہے ہیں، اور معطوف علیہ کا مفعول کسی اور کو بنا دے رہے ہیں۔ تو یہاں پہ اس طرح کے الفاظ ہے، جو الفاظ ہیں وہ الفاظ کو دکھائیے، جو آپ ترجمہ کریں وہ ترجمہ دکھائیے نا۔ میں بتا رہا ہوں، مجھے پلیز شیخ صاحب مجھے بولنے دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے ابن مسعود کے جو شاگرد ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو دیکھ ہی نہیں سکتے، تو ولا اصحابہ سے مراد آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے ہی نہیں سکتے، ابن مسعود کے شاگرد تو ابن مسعود کو ہی دیکھ سکتے نا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ابن مسعود کو نہیں دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو دیکھ ہی نہیں سکتے، آپ کو اتنا نہیں سمجھ رہا۔ اور عربی میں بعض لیکچر نہیں یہ ہو سکتا نہیں، اس بندے کو خاموش کرو پہلے، ہاں ایڈمن اس کو چپ کرا پہلے، میں بات کر دوں گا۔ یہ شخص کیا کہہ رہا ہے، اس کو باہر کرو، باہر کرو، اس کو بات نہیں کرنے دے رہے، اس کو باہر کرو۔ یہ شخص کیا کہہ رہا ہے، یہ شخص کہہ رہا ہے، عقل کی بھری دوڑا رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ ولا اصحابہ یہ ان کے شاگرد ہیں، تو کہہ رہا ہے کہ جب شاگرد جو ہے ان کے شاگرد اللہ کے رسول کو تو دیکھ ہی نہیں سکتے، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ ابن مسعود ہی کو دیکھے ہوں گے۔ پہلی بات یہ کہ عبارت میں ہے کیا؟
ये चीज भारत में होनी चाहिए ना। और असहाब यानी शागिर्द, किसने तुमको कह दिया कि अब्दुल्ला बिन मसूद के शागिर्द सिर्फ ताबीन है? तो अब्दुल्ला बिन मसूद के शागिर्द सहाबा नहीं है? अब्दुल्ला बिन मसूद के शागिर्द उनके असहाब वो नहीं है जिन्होंने अल्लाह के रसूल को भी देखा? अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु वो कोई मामूली साहबी नहीं है, ये किबार सहाबा में से बहुत सारे अहादीस के रावी हैं। जिस तरह अब्दुल्ला बिन मसूद के जो है ताबीन साथी हैं, ऐसे जो है सहाबा भी इनसे मसले पूछते थे। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से, बल्कि सही बुखारी में मौजूद है, सही बुखारी में मौजूद है कि इनसे मसला पूछा था, सहाबा इनको रेफर करते थे, जाओ इनसे मसला पूछो। तो अब्दुल्ला बिन मसूद उनसे सीखने वाले सिर्फ उनके शागिर्द ताबीन नहीं है, उनके शागिर्द सहाबा भी हैं। यहाँ वाला असहाबहु ये कहा जा रहा है कि ना तो अल्लाह के रसूल को इब्ने मसूद ने देखा, वला असहाबहु, ना इब्ने मसूद के साथियों ने देखा, इब्ने मसूद ने नहीं देखा, उनके साथियों ने नहीं देखा। अब इस बात की जब उनके साथियों ने नहीं देखा तो इनको असहाबों को जो उनका वो शागिर्द बता रहे, वो शागिर्द जो ताबीन है, इसकी क्या दलील है? अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु उनके साथी सहाबा भी हो सकते हैं। तो यहाँ रिवायत में क्या है, इस आदमी को बाहर करो, पहले बाहर करो, इसको भी बाहर करो, पहले कौन लाए इसको? जी मैं इसको समझा। देखो रिवायत में क्या है, रिवायत में यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब्दुल्ला बिन मसूद ने नहीं देखा। आगे है वला सहाबहु, साफ बात, एक मातूफ है, एक फेल है, उसके बाद अत्व है। ना इब्ने मसूद ने देखा, ना उनको साथियों ने देखा। इसका मतलब है जिस चीज को पीछे जो मज़कूर है, जिसको ना देखने की बात हो रही है, ना इब्ने मसूद ने उनको देखा है, ना उनके साथियों ने, अल्लाह के रसूल को ना इब्ने मसूद ने देखा है, ना अल्लाह के रसूल को रफुल दिन करते हुए उनके साथियों ने देखा है। यहाँ यह हरगिज़ बात नहीं हो रही है कि उनके साथियों ने इब्ने मसूद को नहीं देखा, ये रिवायत में नहीं है। तो जो रिवायत में है वो बताओ। अब जब इस रिवायत कह रही है कि अब्दुल्ला बिन मसूद ने अल्लाह के रसूल, यानी तर्जुमा क्या होगा? तर्जुमा इसका ये होगा, मैं सही तर्जुमा करता हूं, तर्जुमा होगा कि वलम यरहु इब्नु मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु, अल्लाह के रसूल को रफुल इल्म करते हुए इब्ने मसूद ने नहीं देखा। वला साहबु, ना उनके साथियों ने अल्लाह के रसूल को देखा, क्योंकि यहाँ आतिफ है और पहले एक ही चीज मज़कूर है। ये वला साहबु आपके साथी सहाबा भी हो सकते हैं, आपने कैसे कह दिया? ये बहरहाल ये रवायत मुनक़ते है, इन साहब ने कोई सबूत नहीं। ये तो पहली बात है, ये तो पहली सीढ़ी है कि यहाँ साहबों से उनके शागिर्द, उनके वो शागिर्द जो सहाबा नहीं है, मुरादी नहीं हो या मजाक नहीं है। दूसरा, अगर होते भी उनके असहाब, उनके साथी, तो भी किसी का नाम यहाँ पे जिक्र नहीं है, इसलिए ये रवायत मुनक़ते है। तो पहली बात आ रही है इब्राहिम नखई की ना अब्दुल्ला इब्न मसूद से मुराद है, ना वो जो असहाब का नाम जिक्र कह रहे हैं उनका कोई हवाला दे रहे हैं, इसलिए रवायत मुनक़ते है। अब इनको लाइए, अब इनको लाओ। जी जज़ाकल्लाह खैर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए शेख साहब, थोड़ा आराम से अगर आप बात करें तो बेहतर होगा। हाँ, मैं ये कह रहा था, देखिए सबसे पहले असहाब हु जो आप कह रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब हो सकते हैं, नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब होते तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब का नाम लेते, वो इब्ने मसूद का नाम ले रहे हैं, वाइल बिन हुजर का नाम है, और इब्ने मसूद के बाद वला असहाब। आप कह रहे हैं कि इसमें एक ही जो है पीछे की तरफ जाएगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जाएगा, नहीं। देखिए अरबी में बहुत सारी चीजें ये होती है, हज़फ होती है, जुमले हज़फ होते हैं, आपको इतना तो मालूम है कि जुमले हज़फ होते हैं। मैं मुझे बोलने दीजिए, मैं साबित करता हूँ इंशाल्लाह कि जब इब्राहिम नखी अब्दुल्ला बिन मसूद से रिवायत करते तो असहाब इब्ने मसूद होते हैं, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब नहीं। इब्राहिम नखी से आमश ने सवाल किया कि आप जब रिवायत बयान करते हैं अब्दुल्ला बिन मसूद से, तो तकरीर नहीं, इस शख्स ने यह दलील दिया कि बहुत सारी जगहों पर ये कहते हैं कि अब्दुल्ला इब्न मसूद के साथियों से निकल किया या साथियों का जिक्र होता है। यहाँ नहीं चल सकता, ये हजारों जगह चल सकता है, क्योंकि यहाँ पहले मज़कूर है, पहले जिक्र है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र, उसके बाद अत्व हो रहा है। अगर अकेले कहीं होता ना कि अब्दुल्ला इब्न मसूद के साथी, उनके शागिर्द, कहीं सिंगल बात होती तो अलग मसला, लेकिन इस इबारत में नहीं चल सकता। इस इबारत में रआहु वलम यरहु इब्न मसूद वला साहबु, यहाँ बिल्कुल जिक्र नहीं है। यहाँ अत्फ है और अत्फ मातूफ अलैह, दोनों से पीछे जो एक मज़कूर है, दोनों जिसके बारे में बात हो रही है कि अब्दुल्ला इब्न मसूद ने नहीं जिक्र किया, आके वला असहाबु, ना उनके साथियों ने, इसलिए यहाँ वो बात नहीं आ सकती जो बंदा दूसरी जगह के वाक़यात ला रहा है। इस इबारत में क्या, यहाँ बात करो, ये इबारत जिस तरह से यहाँ दर्ज है, इसमें उन तावीलात की कोई गुंजाइश नहीं है। ये पहली बात हुई। और दूसरी बात, ये असहाब है कौन, इनका कोई नाम नहीं, ये शख्स कोई नाम नहीं, अल्लाह अब्दुल्ला इब्न मसूद है, उनसे भी मुलाकात नहीं हुई। अगर दूसरे सहाबा हैं तो कौन साहब है, नाम नहीं है, उनसे भी मुलाकात नहीं है। अल्लाह शख्स बुलाओ बात करने के लिए।
दो चीजें साबित करना, एक तो सही मफहूम और दूसरा मुलाकात। कुछ अगर नहीं आप इसके पास इधर है, दूसरे ना मफहूम सहाबा, ना मुलाकात अगर है। आप अगर दूसरे सहाबा मुराद ले रहे हैं तो इब्ने मसूद के असहाब क्यों कह रहे हैं? मैं नहीं मुराद ले रहा हूँ, नबी मैं नहीं मुराद, रवायत बता रही है, जो रवायत आप लेकर आए हो तुम्हारी बदकिस्मती की उसमें वही बात है। हम कहाँ मुराद ले रहे हैं भाई, साहब हम जरा कहाँ पे मुराद तमीज से लेने बात वाले। करिए इंशाल्लाह, रवायत में जरा तमीज से बात करिए। इब्न मसूद वाला साबू रवायत वही कह रही है, हम कहाँ मुराद ले रहे हैं। असहाबों से मुराद आपने कहा इब्ने मसूद के असहाब, राइट? असहाब इब्ने मसूद से मुराद आपकी क्या है? नबी सल्लल्लाहु अरे अलैहि वसल्लम के सहाबा से? अब्दुल्लाह इब्न मसूद के साथी और क्या मुराद है? वाला साबू इसका ताल्लुक कहाँ, वाला साबू अत्फ है ना, किस पे अत्फ है बताओ। जी जी, वला असहाबों से मुराद आपने कहा अब्दुल्लाह बिन मसूद के असहाब है, बराबर, ठीक है, इतनी बात मुत्तफकन अलैह। अब उसके बाद आप कह रहे हैं कि ये पहले क्या जिक्र है, पहले बताओ। वाला असहाबों से पहले क्या जिक्र है? वाला मियारा इब्न मसूद, इब्न मसूद ने नहीं देखा, किनको नहीं देखा, किनको नहीं देखा? भाई वो तो आपने 10 बार बता दिया ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। हाँ नबी को, तो फिर आगे है वाला असहाबों, ना उनके साथियों ने देखा, सिंपल सा तर्जुमा इस आयत का, ना इब्न मसूद ने देखा ना उनके साथियों ने देखा। जो गैर साहब, मैं बयान कर रहा हूँ, उनके साथी गैर साहबी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख ही कैसे सकते? आपका तर्जुमे में कोई माना ही नहीं बन रहा रिवायत का, आपके तर्जुमे में कोई रिवायत का माना ही नहीं। ऐसी इबारत क्यों लाते जहां से तुम्हारा मतलब साबित नहीं होता? तुमने जो रवायत लाई है इसमें तुम्हारा मतलब साबित नहीं होता। बहुत ही वाज़ेह बात है, ना इब्न मसूद ने देखा ना उनके साथियों ने देखा। इब्न मसूद के साथी के साबित नहीं है। मैं साबित करता हूँ कि इब्ने मसूद के जो है साथी कौन है इस रिवायत में। देखिए मैं एक पेश कर रहा हूँ, वो जरा लगाइए जैद भाई स्क्रीन पे। भाई वो इस इबारत में यहाँ पे जो है, पहले इस इबारत का मतलब, इस इबारत में साफ है अब्दुल्लाह बिन मसूद ने नहीं देखा ना उनके साथियों ने देखा। ये तुम्हारी बदकिस्मती है। इस रिवायत में बात नहीं है जो हम क्या करें, वो तुम्हारा फॉल्ट है, तुम्हारी किस्मत, हम क्या करें भाई। इब्राहिम नकी के कॉल से ही साबित कर रहा हूं मैं, आप फिक्र ना करें इंशाल्लाह। आप वो इबारत लगाइए जैद भाई। एक मिनट इस बंदे को बाहर करो। यहाँ पहले इस रिवायत का मसला हल करो, इस रिवायत का मसला हल करो। यहाँ पे बात ये हो रही है कि अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अल्लाह के रसूल को नहीं देखा, ना अब्दुल्लाह बिन मसूद के साथियों ने देखा। यहाँ ये नहीं है कि उनके साथियों ने अब्दुल्लाह बिन मसूद को रफज़ करते हुए नहीं देखा, यहाँ है ही नहीं। साफ तौर से अल्लाह के रसूल का जिक्र है, उसके बाद ये जिक्र है कि अब्दुल्लाह बिन मसूद ने अल्लाह के रसूल को नहीं देखा ना उनके साथियों ने देखा। सिंपल सा इसका मफहूम ये है कि अब्दुल्लाह बिन मसूद उनके साथी इनमें से किसी ने अल्लाह के रसूल को नहीं देखा। अब इब्राहिम नखई की इन लोगों से मुलाकात साबित नहीं है। पहली बात, ना इसका तर्जुमा ये शख्स सही कर रहा है, और दूसरी बात, ना इसकी कोई मुत्तसिल सनद पेश कर रहा है। अब बाहर से कितना भी दावा लेकर आ जाए, उस दावे से इस इबारत का मसला थोड़ी हल होगा। इस इबारत में यहाँ जो कुछ है उसको आप क्लियर करो कि इसका क्या मतलब है। जी लाओ शख्स को। इबारत का मैं जो है मफहूम इब्राहिम नखी से ही साबित कर रहा हूँ, आप फिक्र क्यों कर रहे हैं? इब्राहिम नखी से ही मैं साबित कर रहा हूँ असहाबू से क्या मुराद होती है। आप क्यों इतना, अरे असहाबू से क्या मुराद है जब इस पे इख्तिलाफ ही नहीं है? एक मिनट मेरे भाई, असहाबू से क्या मुराद, इस पे थोड़ी इख्तिलाफ है। नहीं इख्तिलाफ है, हम भी ये कह रहे हैं कि असहाबू से नहीं, आप गलत समझ रहे हैं मेरे भाई। शेख किफायत, क्या आप ये बोल रहे हैं कि असहाबू से सहाबा मुराद है? नहीं, वो भी ये बोल रहे हैं कि इब्ने मसूद के असहाब मुराद हैं। वो ये, जब आपने ये कहा ना कि इब्ने मसूद के असहाब तो सब ताबई हैं, तो उनके बारे में कैसे कहेंगे? उस पर शेख किफायत ने कहा है कि असहाब में ताबई और सहाबा दोनों हैं उनके शामिल। इस पर इख्तिलाफ नहीं, जिसकी आप देखिए, इस पर शेख किफायत आप फिर से पूछ लीजिए भाई। शेख किफायत ने ये नहीं कहा कि असहाबू से, शेख किफायत असहाबू से क्या मुराद है? इब्ने मसूद के असहाब मुराद है ना। हाँ बोलिए, आप शेख किफायत से पूछ लें, आप शेख किफायत से पूछ लें असहाबू से मुराद, इसमें कोई शक नहीं है। अब्दुल्लाह बिन मसूद के साथ मुराद है, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ बस खत्म, उस पर बिला वजह बहस क्यों कर रहे हैं? वो तुम शेख किफायत तो तस्लीम ही कर रहे हैं कि असहाबू से मुराद, उसमें ताबईन शामिल है। शेख साहब मैं सवाल करो आपसे, इस इबारत में ताबईन शामिल है? अरे भाई आप बताओ ना, अगर ताबीन शामिल है ताबीन, तो ताबीन अल्लाह के रसूल को कैसे देख सकते हैं रफज़न करते हुए? अगर सहाबा शामिल है तो इब्राहिम नखई की मिसाल बता दो उनसे। मैं वही तो बता रहा हूँ, इसीलिए आपका तर्जुमा गलत है, इसीलिए आपका तर्जुमा गलत है। अरे तो फिर क्यों तर्जुमा मेरा क्यों गलत है? तुम्हारा तर्जुमा गलत है। मैं बता रहा हूँ, तुमने ताबीन को, हमें ताबीन बना लिया, मैं ताबीन बना लिया, अब्दुल्लाह बिन मसूद के साथियों ने नहीं देखा। ये साथी कौन है बताओ तुम?
हाँ, ताबईन आप मान गए, ताबईन भी है ताबीन इसमें। है, यहाँ कैसे ताबीन है? यहाँ ये है कि अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु के साथियों में ताबीन भी है, सहाबा भी है, इससे इनकार नहीं है। लेकिन यहाँ जो रवायत कह रही है, रवायत में ये दावा हो रहा है कि अब्दुल्ला बिन मसूद ने अल्लाह के रसूल को नहीं देखा ऐसा करते हुए, ना साथियों ने देखा। ये अब आपके ऊपर है कि आप असहाब से क्या मुराद लेते हो। अगर आप असहाब से मुराद सहाबा लेते हो तो सबूत दो, इब्राहिम नखई के उनसे मुलाकात साबित करो। अगर सहाबा से मुराद ताबीन बताते हो तो इस मसले का जवाब दो, ताबीन कैसे अल्लाह के रसूल को दे सकते हैं? तुम्हारी बदकिस्मती में ऐसी रवायत में जाती नहीं है। आप मैं तो साबित करूंगा, आप क्या मुराद ले रहे हो मुझे बताइए पहले। मैं तो साबित करूंगा सही सनद से, मैं तो साबित कहता करता सही हूं कि सनद ये से। रवायत भी साबित नहीं है। ये रवायत साबित इब्राहिम नखई की असहाब, यहाँ चाहे आप सहाबा मुराद लो चाहे जो मुराद लो, यहाँ जब नाम ही जिक्र नहीं है तो अब्दुल्ला बिन मसूद से मुत्तसिल साबित नहीं होती। मैं बताता हूँ क्यों साबित होती है। देखिए मैं सब बताता हूँ इंशाल्लाह। आमश कहते हैं, मैं इब्राहिम नखी से सवाल किया, कुल इब्राहिम कि जब आप अब्दुल्ला बिन मसूद से रिवायत बयान करते हैं फअस्निदू, तो हमें सनद बयान किया करें। तो इब्राहिम नखी उनको जवाब देते कहते हैं, देखिए जब मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी इब्ने मसूद से रिवायत बयान करूं तो वो गैर वाहिद मिन अस्हाबहू, उनके गैर वाहिद अस्हाब से सुनी होती है। बाहर को इस आदमी को ऐसा लग रहा है कौन सी बात लेके पेश कर दिया। अल्लाह के बंदे, पिछली स्ट्रीम में भी मैं इस बात का जवाब दे चुका हूं कि इस तरह का कौल है। शेख अलबानी ने भी जिक्र किया, अल्लामा मौलवी ने जिक्र किया, सारी बातें मेरी तलाक वाली किताब में लिखी हुई है, वीडियो मौजूद, कौन नहीं बात देता है। लेकिन यहाँ पे तुम्हारा दावा, ये कौन हट कैसे गया? लाओ पुरानी चीज लाओ, पुरानी रवायत यहाँ पे लाओ, उसमें कौन हटा इसको। मैं ये कह रहा हूं कि वो जो तुमने कौल पेश किया कि वो कहते हैं कि गैर वाहिद, जब अगर मैं अब्दुल्ला बिन मसूद से कोई रवायत नकल करूं, अब्दुल्ला बिन मसूद से, तो हमने उनके कई जो है साथियों से हमने सुना हुआ है। यहां पे अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इब्राहिम नखई नकल कर रहे हैं, उनके किसी साथी का जिक्र नहीं कर रहे हैं। ये नहीं कह रहे हैं कि मैं इब्ने मसूद की बात उनके साथियों के वास्ते से रवायत कर रहा हूं, यहां है नहीं, यहां हरगिज नहीं है। यहां वो कह रहे हैं कि अब्दुल्ला बिन मसूद ने अल्लाह के रसूल को नहीं देखा, ना अब्दुल्ला बिन मसूद के साथियों ने अल्लाह के रसूल को देखा। ये रवायत का मतलब निकल रहा है जो आपने पेश किया। जो रवायत आपने पेश किया तुम्हारी बदकिस्मती है। अगर इसमें सराहत नहीं है तो तुम्हारा ये मामला है, हम क्या करें। रवायत के जो अल्फाज हैं साफ है, राहु हुआ, ये सहाबी ने देखा, वलम यरहु इब्न मसूद, अब्दुल्ला बिन मसूद ने नहीं देखा, ना उनके साथियों ने देखा। यहां जो बात नकल कर रहे इब्राहिम नखई, डायरेक्ट अब्दुल्ला बिन मसूद की बात नकल कर रहे हैं और उनके जिन साथियों की बात नकल कर रहे हैं उनके बारे में बोल रहे हैं। यानी उनके साथियों दोनों के बारे में एक बात नकल कर रहे हैं कि इन लोगों ने अल्लाह के रसूल को रफुल देन करते हुए नहीं देखा। अब यहां पे वो अब्दुल्ला बिन मसूद के साथियों से नकल कर रहे हैं। पहली बात, ये हवाला नहीं है, इस बात का जिक्र नहीं है कि वो अब्दुल्ला बिन मसूद के साथियों से रिवायत करें, नहीं, यहां पे वो फेल नकल कर रहे हैं, वो रुयत नकल कर रहे हैं कि इब्ने मसूद की रुयत उनके साथियों की रुयत को बयान कर रहे हैं कि इब्ने मसूद ने नहीं देखा, उनके साथियों ने नहीं देखा। तो ये जो उनका दावा है, ये दावा उन तक कैसे पहुंचा, इस बात की वजाहत वो नहीं कर रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो असहाब तुम जिक्र भी करो, मैं दूसरी बात जोड़ के कह रहा हूं, पहले तो ये मसला अटका हुआ है कि कौन है। दूसरी बात यह है कि इब्राहिम नखई जिसके भी हवाले से नकल करें, नाम होना चाहिए, यहां पे नाम जिक्र होना चाहिए, मेंशन होना चाहिए, कौन है, किसके वास्ते से उन्होंने नकल किया। जब तक ये वास्ता नहीं बयान करेंगे रवायत मुत्तसिल नहीं होती है। असहाबों कहने से रवायत मुत्तसिल नहीं होती है। ठीक शेख, मैं सोच रहा था उससे पहले कि वो फिर आए, यही वजह है कि बहुत सारे मुहद्दिसीन जब किसी के साथियों से नकल करते हैं, किसी को साथियों से नकल करते हैं, तो वहां पे कम से कम एक हवाला देते हैं। मैं एक मिसाल दे दूं, थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं एक मिसाल भी लिख के दे दूं ताकि क्लियर हो जाए। तो यहां पर आप सब देख रहे हैं कि जो डिस्कशन हो रहा है कि ये जो रिवायत आप सबके सामने है, ये रिवायत जो ताबई बयान कर रहे हैं उनकी मुलाकात अब्दुल्ला इब्न मसूद से साबित नहीं है। अब यहां पे जाहिर सी बात है कि बीच में कोई मिसिंग है, यानी कि सनद की चेकिंग के एतबार से इसमें इनकिता है, ब्रेक आ गया। यानी कि हदीस सही होने के लिए जो शर्त होती है ना कि इत्तिसाल सनद मुत्तसिल हो, जुड़ी हुई हो, तो यहां पे अब एक रावी बीच में से गायब है, रेक या पता नहीं कितने रावी बीच में से गायब है। यानी सनद में इब्राहिम नखई जब अब्दुल्ला इब्न मसूद की तरह से बयान कर रहे हैं, यानी कि बीच में कोई मिसिंग है। तो शेख किफायत क्या ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं? शेख किफायत ये ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं कि यहां पर क्यों दिया हुआ नहीं है कि किससे बयान किए, किससे उन्होंने सुना,
یہاں پہ یہ بات واضح نہیں ہے. اور یہ ایک مین اعتراض ہے اس کی سند کے تعلق سے. اور یہاں پہ بات اگر دیکھیں تو یہاں تک بھی پہنچ گئی کہ کسی نے کہا کہ یہاں تو اجماع ہے, اجماع, جبکہ یہاں پہ بات ہو رہی ہے عبداللہ ابن مسعود اور ان کے ساتھیوں کی. اب اجماع کا دعویٰ کیسے آ گیا؟ مطلب اجماع کا دعویٰ کہ بھئی یہاں پہ اجماع و اتفاق ہے, یہ کیسے آ گیا؟ مجھے خود سمجھ میں نہیں آیا. تو یہ اب ہم ان سے وہ پوچھیں گے. میں چاہ رہا تھا اسی پوائنٹ پہ پوچھوں, لیکن جب وہ آئیں گے تو ان کو پھر سے پوچھیں گے. لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ شیخ جو بتانا چاہ رہے ہیں وہ ہم دیکھ لیں. جب تک شیخ آ رہے ہیں تو تب تک یہ اینگل اگر وہ آ کے سمجھا سکتے ہیں ہم لوگوں کو کہ بھائی اجماع والا اینگل آپ ذرا ثابت کر دو تب تک, کہ بھئی اس میں آپ جو اجماع کا دعویٰ کر رہے ہیں اس روایت کو, سند کے بارے میں جی سند کے بارے میں بات کریں گے. شیخ کفایت جب آئیں گے تو بات کریں گے, لیکن تب تک آپ بھائی میں نے بھیجا ہے گروپ میں, ذرا کچھ عبارتیں لگائیے, کچھ عبارتیں لگائی. یہ شخص جو دوسری بات میں اس کو بھی کلیئر کر دیتا ہوں. ہاں جی شیخ, جی جی یہ شخص جواب دیتا رہے اکیلے بیٹھ کے. ذرا اس کو چلائیے جو میں نے بھیجا ہے, ذرا اس کو لگائیے اسکرین. بس ایک سیکنڈ یہ لگا دیا میں نے. ہاں یہ تھوڑا سا فونٹ دیکھتا ہوں, ایک منٹ. شیخ پڑھ سکتے ہیں آپ؟ یہ تھوڑا سا فونٹ اس میں پرابلم ہوا ہے. آپ کو دکھائی دے رہی ہے اسکرین؟ اچھا چلیے, جب تک شیخ آ رہے ہیں تب تک ہم یہ اجماع کا دعویٰ سمجھ لیتے ہیں ان سے. زید بھائی اور اوپر سے, اور اوپر سے تب نیچے آ گیا, اور اوپر سے, اور اوپر, اور اوپر, اور اوپر, ایک دم اوپر جہاں سے شروع ہو رہی. شیخ یہ فونٹ چلے گی, چینج کروں کچھ؟ نہیں چلنے دیے, ویسے فونٹ برابر ہو رہی ہے. ابھی والا صحیح آ رہا ہے, چلیے ابھی فونٹ لے لوں صحیح آ رہا ہے, اردو کا خراب ہے, چلنے دیجیے اس کو. اور اوپر چلیے, اور اوپر, اوپر جہاں سے یہ پورا شروع ہو رہا نا, شروع کا حصہ کہاں ہے؟ ہاں یہاں سے شاید ایک دم اوپر, اوپر ایک دم جہاں سے اسٹارٹ ہو رہی ہے بھارت, یہاں سے اسٹارٹ, جہاں سے اسٹارٹ ہو رہی ہے بھارت. تو فونٹ چھوٹی کر دوں؟ نہیں نیچے ٹھیک ہے, چھوٹا مت کیجیے, پڑھنے میں نہیں آئے گا. اوپر سے اوپر, ہاں یہ ہے نا. ایک منٹ. قاضی ایاز یہ فرما رہے ہیں, وہ اما قول راوی. دیکھیے یہ اس طرح سے اس لیے کہ بھائی یہ خالی علمی ڈسکشن نہیں ہے, ہم چاہتے ہیں عوام بھی تھوڑا ساتھ ساتھ میں فالو کرے بات کیا ہو رہی ہے. مطلب عوام کا بھی بات لاسٹ ہو جاتا ہے. میں وضاحت کرتا ہوں, یہ اس بندے پر دونوں چیزیں قرض ہیں. پہلی بات تو ایسی روایت لے کر آیا جس کے اندر کوئی صراحت ہی نہیں ہے, مجمل بات ہے. اور دوسری بات, اگر وہ جو کہنا, وہ صاحب جو کہنا چاہ رہے ہیں نا, اگر وہ بات ہوتی بھی ویسی تو بھی سند صحیح ثابت نہیں ہوتی. اس کی وجہ یہ قاضی آج کیا فرماتے ہیں, اب دیکھیے یہ فرما رہے ہیں, ان کی جو صحیح مسلم کی شرح ہے اکمال المعلم, اس میں فرما رہے ہیں جلد 5 صفحہ 222 پہ, کہہ رہے ہیں اما قول الراوی حدثنی غیر واحد, یہ او حدثنی الثقہ او حدثنی بعض اصحابنا, کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ کئی لوگوں نے ہم سے بیان کیا, یا ثقہ نے بیان کیا, یا ثقہ نے بیان کیا. اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ابراہیم نخعی کے تمام اساتذہ ثقہ تھے, پھر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی یہ کہے کہ ہم سے کئی لوگوں نے بیان کیا, یا ثقہ نے بیان کیا, یا بعض اصحاب نے بیان کیا, تو کہتے ہیں کہ یہ وَإِنَّمَا يَدْخُلُ فِي بَابِ الْمَجْهُولِ, یہ منقطع میں نہیں آئے گا, یہ مجہول میں آئے گا. لیکن یہاں پہ میں نے کہہ دیا کہ یہاں پہ جو معاملہ منقطع کا ہے, کیوں؟ کیونکہ اس سند میں اصحابوں سے روایت نہیں کر رہے ہیں, عبداللہ بن مسعود روایت نہیں کر رہے ہیں ان کے ساتھیوں سے, اس سے یہ سند جو بندے نے پیش کیا وہ منقطع ہے. لیکن یہ قاضیات فرما رہے ہیں کہ اگر اصحابوں وغیرہ سے کوئی روایت کرے تو وہ مجہول میں آئے گا, کہ نہیں راوی مجہول ہے, راوی کا نام پیش کرنا پڑے گا. تو اصحابوں کون ہے؟ مجہول ہے, ان نون ہے, پتہ نہیں کون ہے, اس کا کوئی ذکر نہیں. آگے بڑھائیے, آگے بڑھائیے. اور آگے تو ترجمہ ہے اردو کا, اور آگے بڑھائیے. ہاں جی امام نبی کا یہ دیکھیے, انہوں نے وہی ذکر کیا. امام نبی, آگے بڑھیے, اس کا ہو چکا, ہم ان کی روایت سے پیش کر, ان کی کتاب سے پیش کر چکے. آگے بڑھائیے. امام نبی نے بھی وہی بات کی, یعنی قاضی ایاز کی بات, امام نبی بھی محدث ہے تو ان کا حوالہ ہم نے ریپیٹ کیا, کیونکہ امام نبی اس بات کو بطور اصول پیش کر رہے ہیں. اور آگے, ہاں بس ایک منٹ, امام نبی نے تائید کی ہے. ہاں, اور کیا کہا تھے, وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ الْقَاضِي هُوَ الصَّوَابُ, کہ امام قاضی ایاز نے جو کہا ہے یہی بات صحیح ہے, کہ اگر اننون لوگوں کے حوالے سے, گرچہ غیر واحد کے تھے, کئی لوگوں کے حوالے سے, لیکن بات نہیں مانی جائے گی. کیا کہہ رہے ہیں کہ فَلَا يُحْتَجُّ بِهَذَا الْمَتْنِ مِنْ هَذِهِ الرَّوَايَا لَوْ لَمْ يَثْبُتْ مِنْ طَرِيقِ الْآخَرِ,
अगर इस चैन से कोई बात आ रही है तो नहीं माना जाएगा जब तक कि दूसरे तरीके से वो बात साबित ना हो। तो इमाम ना नबवी हो। पूरी उसकी तायद कर रहे हैं। आगे बढ़िए। जी, तो आपने काजी इयाज, इमाम नववी दोनों इमाम नबवी दो हदीस लोगों का हमने पेश किया। आगे पे आगे बात और आगे बढ़िए। तो अब यहाँ पर ये उसूल हदीस की बात आ गई है। जी, ये मुहद्दिसीन के हवाले हम पेश जी, कर रहे हैं जी, इसको। देखिए जी। हाफिज अब्दुल अजीम मुंजरी रहमहुल्लाह है, वो क्या कहते हैं, अर्रुवात अन ताऊस मजाहिल। यहाँ पे भी ऐसी शक्ल है कि ताऊस के कुछ ऐसे लोगों के वास्ते से रवायत निकल हुई जो अननोन है, तो साफ कह रहे हैं जी। मजाहिल मजहूल है, उसको हज हज थोड़ी मानना है कि कई लोगों ने रवायत किया तो दलील बन जाएगी। आगे शेख अवाम के लिए मजाहिल भी एक्सप्लेन कर दे, अवाम के मजाहिल लिए, यानी क्योंकि वो भी अननोन, सुन रहे मैंने कहा ना अननोन, गैर मालूम, जिनका ठीक। कुछ मालूम ही नहीं, कोई रिकॉर्ड ही नहीं कौन है वो। आगे हैं। हाँ जी, ये सब उर्दू, अरबी इबारत आएगी तो रुकेंगे। और ये बस यहाँ पे ये देखिए क्या है, ये हम कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं कि मुहद्दिसीन जब किसी रिवायत को नकल करते हैं, किसी रिवायत में उनके कई असातिया होते हैं, तो कम से कम एक दो का जिक्र करते हैं। ये मुहद्दिसीन का तरीका नहीं है कि वो सबका नाम छुपा दें। जब उनको प्रूफ करना होता है कि हमारी रिवायत सही है, तो अगर कई लोगों से सुना होता है तो एक दो को मेंशन करते हैं नाम। मिसाल के तौर पर सही बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 6473, कहते हैं जी। कि अखबरना गैर वाहिद मिनहुम मुगीरा, कि हमसे कई लोगों ने बयान किया, उसमें देखिए मेंशन करते हैं कि मुगीरा और फला और फला। तो अब ठीक है, बाकी लोगों का नाम नहीं लिया, कोई मसला नहीं, एक का नाम नहीं लिया काफी है। तो मुहद्दिसीन देखिए सही बुखारी की रवायत है, अब सही बुखारी में इस रवायत को सही साबित करना है, इसलिए इमाम बुखारी नाम ले रहे हैं। वो कह सकते थे ना कि कई लोगों से हमने सुना, लेकिन नहीं। आगे देखिए सही मुस्लिम में कि अन क़तादा क़ाल हद्दसनी गैर वाहिद लक़िया ज़ाकल वफ़द व ज़करा अबा नुज़रा। तो इन्होंने भी वहां पे जिक्र किया कि हमसे कई लोगों ने जो है बयान किया, उसमें एक मेंशन किया। और आगे बढ़िए, और आगे बढ़िए, और आगे जी शेख, हो गया यहीं ना? तक है। तो खुलासा ये कि मुहद्दिसीन ये वजाहत, मैंने यहाँ पे दो चीजें दिखाई इस स्केल में। क्या पहली चीज ये कि मुहद्दिसीन बतौर उसूल ये कह रहे हैं क्या कि अगर कई लोगों के, अगर कोई आदमी किसी से हवाला नकल करता, कई लोग बीच में वास्ता है, तो कम से कम किसी का नाम लेना पड़ेगा, वरना वो सब अननोन माने जाएंगे। दूसरा, मैंने प्रैक्टिकल बताया कि मुहद्दिसीन जब सही बुखारी सही मुस्लिम जब इसमें प्रूफ करना होता है, तो वो अपने साथियों का, कई साथियों से सुने होते हैं, कई असादिया से सुने होते हैं, एक को कम से कम एक को एक दो को मेंशन करते हैं ताकि साबित हो सके कि ये बात सही है। लेकिन ये शख्स जो है यहाँ ये कहना चाहता है कि इब्राहिम नखई चाहे किसी का नाम न ले तो भी रवायत हो जाएगी। ये शख्स कहीं भी वही बात कह रहा है कि किसी का नाम ना ले तो भी रवायत से, ये उसूल हदीस के खिलाफ है। यानी आपका इसने पेश किया है, ये मुत्तसिल नहीं, ये मुनक़ते है। यहाँ पे इब्राहिम नखई ये भी नहीं कह रहे हैं कि अब्दुल्लाह बिन मसूद के साथियों से मैं नकल कर रहा हूँ, ये भी नहीं कह रहे, वो तो डायरेक्ट इब्न मसूद उनके साथियों का रुयत नकल कर रहे हैं कि अल्लाह के रसूल को इन लोगों ने देखा। बताइए, यानी उनमें से, यानी इब्न मसूद और उनकी जो जमात है, उनके जो लोग हैं, उनमें से किस जरिए से इन्होंने सुना है, इसका कोई हवाला ये इब्राहिम नखई नहीं दे रहे। ना अब्दुल्लाह बिन मसूद की बात किससे सुनी है हवाला दे रहे, ना उनके साथियों की बात उन्होंने किससे सुनी, कोई हवाला नहीं। तो दो बातें यहाँ पे, पहली बात जो रवायत इन्होंने पेश की है, उस रवायत में यह है कि इब्न मसूद उनके साथियों ने अल्लाह के रसूल को करते हुए नहीं देखा, इसका कोई हवाला इन्होंने नहीं दिया, इसलिए रवायत मुनक़ते है। दूसरी बात, अगर उन्होंने अपने साथ मेंशन भी किया होता, यानी इब्न मसूद के ताबीन को मेंशन भी किया होता, उनके ताबीन का नाम असहाब का होता कि उनके ताबीन हमारे मुराद है, फिर भी नाम जिक्र नहीं, तो भी नमाज नहीं होती, यानी ये मजहूल बन जाते, सारे के सारे लोग मजहूल होते। तो पहली बात, यानी जो असल रवायत है वो मुनक़ते है। अब ये जो शख्स कहना साबित, ये सत्य कहना चाहता है कि इसमें जो असहाब है वो वास्ता है इब्राहिम नखई और अब्दुल्लाह बिन मसूद के बीच में, जबकि यहां ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर बिलफर्ज मान भी लो, इसकी जिद मान भी लो कि ये वास्ता है, तो ये वास्ते असहाब अननोन है, मजाहिल है, मैं ऊपर दिखा चुका हूं कि मजाहिल है, यानी किसी का नाम यहाँ पे, यानी अगर ये वास्ता होते तो भी हदीस ज़ईफ़ी होती, यानी अगर ये वास्ता होता भी, अगर जिक्र नहीं है, अगर वास्ता होते भी तो भी ये बात साबित शुदा नहीं है। चलो अभी उम्मीद करता हूं, अगर मुनक़तन है, किसी का वास्ता बतौर किसी के वास्ते को मेंशन करके, यानी वास्ता जिक्र करके भी उन्होंने बयान किया होता, तो भी रिवायत ज़ईफ़ होती, क्योंकि उनका नाम नहीं है। अच्छे से अपने बात को एक्सप्लेन कर दिया। अब मैंने अपनी बात वज़ाहत किया जी, अब इनको लाओ। देखिए, अब मुझे लगता है कि ये ऐसे कूल अंदाज में बात हो रही है ना, तो बात अच्छे से समझ में आ रही है, तो मैं भी इनको ले रहा हूँ
اور بھائی امید کرتا ہوں آپ سمجھ گئے ہوں گے جو شیخ نے بات کہی ہے, تو آپ کوشش کریے کہ جو بات پوچھی گئی ہے اس کا جواب آپ کے پاس ہے وہ شیئر کریے, وہ بتائیے. جی جی, جس طرح شیخ صاحب نے 15 منٹ لیا, مجھے بھی 5 منٹ دیجیے, اور میں انشاءاللہ نہیں, دونوں آپ پوائنٹ کا موضوع جواب سے دوں گا. باہر پہلا نہ پوائنٹ, جائیے, جو بات ڈسکس ہو رہی ہے, جو جی پوائنٹ دو ڈسکس ہو رہا ہے پوائنٹ اسی کا پہ جواب, بات کریے. جی بتائیے. جی 2 پوائنٹ کا جواب دوں گا. سب سے پہلا پوائنٹ کہ یہاں روایت میں وہ نقل نہیں کر رہے کہ ان اصحاب ابن مسعود عن ابن مسعود, ٹھیک ہے, یہ پہلا اعتراض ہے کہ وہ اپنی سند یا بیان نہیں کر رہے, وہ صرف ان کا رویت نقل کر رہے کہ ابن مسعود کے اصحاب نے نہیں دیکھا. ابھی وہ ابن مسعود کے اصحاب سے نقل کر رہے, یہ اس کی صراحت نہیں کی. دیکھیے میں ٹھیک ایک ہے, یہ آپ نے جو عبارت پیش پوچھے, کر رہا ہوں, ہاں جی بتائیے. میں ایک عبارت پیش کر رہا ہوں, وہ ذرا آپ ادھر لگائیے. دیکھیے میں نے پیش کیا ہو اس میں چیٹ میں, وہ آپ ذرا لگائیے, میں ریڈ کرنا شروع کرتا ہوں اس کو. ایک منٹ, ہاں شروع کا حصہ ہاں, پڑھیے تو مجھے بسم اللہ. 3-4 آپ نے بھیجے ہوئے. جی بتائیے. ہاں ایک سیکنڈ. ہاں, انا اعمش قال قلت لابراہیم, سب سے پہلی عبارت جو میں نے بھیجا, قلت لابراہیم, میں نے ابراہیم سے کہا, ابراہیم نخعی سے, اذا حدثنی, رکو کیا میں ریڈ کروں کیا, رک جاؤں؟ میں اسکرین پہ لگا دیتا ہوں تو اچھا رہے گا, علمی ڈسکشن ہو رہا ہے, اسے ہم اچھی طرح سے لیں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ, جزاک اللہ. جی یہ والی تو نہیں کہہ رہے ہیں آپ شاید, بالکل یہ نہیں نا؟ نہیں, یہی اوکے, بولیے پڑھیے. دیکھیں آمش, اس کی سند صحیح ہے. آمش کہتے ہیں قلت لابراہیم اذا حدثنی عن, جی میں ایسی کوئی بھی روایت نہیں چلنے دوں گا جس میں کوئی حوالہ نہ ہو. پہلے بتاؤ کہاں کا حوالہ ہے, کدھر کا ہے, اس کے بعد ورنہ ریموو بہت اچھا, اس کو ہٹا دینا. میں نہیں چلنے دوں گا. آپ آپ کا کا سوال جواب دینا مناسب, ہوگا, ہمارے برابر, سامنے جو بھی پیش کرنا ہے حوالے کے ساتھ پیش کرو. کہاں کی آپ بات ہے, کی کدھر بات کی صحیح بات ہے, آپ کی ہے, بات میں درست ہے. ڈھونڈنے نہیں جاؤں گا. میں صحیح بات, ٹائم ویسٹ نہیں کروں گا تمہارا حوالہ ڈھونڈنے سے. سہمت تمہاری ہوں. حوالے کے ساتھ ابن ہونا چاہیے. سعد, ابن سعد جی نے الطبقات میں یہ روایت نقل کی ہے. ابن سعد نے الطبقات میں, ٹھیک ہے, وہ فرماتے ہیں جی قال اخبرنی عمرو بن حیثم ابو القطن, یہ ثقہ شاگرد شعبہ کے, قال حدثنا شعبہ عن الاعمش, ٹھیک ہے, وہ اعمش سے نقل کرتے ہیں. قال, اعمش کہتے ہیں قلت لابراہیم, میں نے جو ہے ابراہیم سے کہا, اذا حدثنی عن عبداللہ فاسند, جب تم عبداللہ بن مسعود سے بیان کرو تو سند بیان کرو. قال, دیکھیے سنیے, انقطاع کا جواب ادھر آ رہا ہے. قال اذا قلت قال ابن مسعود فقد سمعته من غیر واحد من اصحابہ, ٹھیک ہے, یہ پہلے اعتراض کا جواب ہوا کہ جب ابراہیم ایک منٹ, دیکھو کتنے گھٹائی کے ساتھ پڑھا, اصحابہ پڑھنا نہیں آتا, بندہ آیا بحث کرنے کے لیے. اس میں بھی وہی بات پیش کیا نا, یعنی اس میں بندے یہ کہہ رہا ہے کہ ابراہیم نخعی سے جب سند کا مطالبہ ہوا, امام آبش نے کہا قلت لابراہیم, میں نے ابراہیم سے کہا کہ جب آپ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کوئی بات نقل کرتے فاسند, تو اس کی سند بیان کریں. امام آمش کہہ رہے ہیں سند بیان کریں, کس سے, کہ جب آپ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کوئی روایت بیان کر رہے ہیں تو آپ اس کی سند بیان کریں. تو انہوں نے کیا جواب دیا کہ اذا قلت قال عبداللہ, کہ اگر میں یہ کہوں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا ہے فقد سمعتہ من غیر واحد من اصحابہ, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے ابن مسعود کے کئی ساتھیوں سے سنا ہے. غیر واحد, غیر واحد ہے نا. اب یہ جو غیر واحد من اصحابہ, میں نے ان کے غیر واحد سے سنا ہے. اب زید بھائی واپس لگائی میری بات جو میں نے اس سے پہلے کیا تھا, واپس لگائی. اس شخص نے کیا پیش کیا تھا, طبقات ابن سعد سے سب دیکھ لو. اس شخص نے پیش کیا ہے کہ ابراہیم نخعی نے یہ کہا کہ جب میں عبداللہ بن مسعود کی رضی اللہ عنہ کی کوئی بات بیان کروں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غیر واحد من اصحابہ, ان کے ساتھیوں میں سے کئی ایک سے سنا ہے. غیر واحد سے سنا, غیر واحد کا مطلب کئی ایک. اب کیا غیر واحد سے سننے کا دعویٰ کافی ہے سند کے صحیح ہونے کے لیے؟ ذرا واپس سے لگائی جو میں نے بھیجا تھا. جی جو اس سے پہلے اس شخص کے یہ حوالہ پیش کرنے سے پہلے جواب دے دیا میں. غیر واحد یہاں بھی ذکر ہے, یہ اوپر سے بالکل اوپر سے جو میں نے پیش کیا تھا شروع سے لگائی, اس کو پھر سے دوہرا دیتا ہوں. میں جواب دے دیتا ہوں. ایک آپ دوہرا دیجئے گا. ایک دعویٰ تو ان کا اس سے ہی ثابت ہو گیا غلط کہ اصحاب سے شروع میں بول رہے تھے تمام اصحاب مراد ہیں. اب انہوں نے جو دعویٰ پیش کیا ہے
اس سے یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ یہ اتفاق نہیں ہے. جو اجماع اور اتفاق کی بات کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اصحاب سے تمام اصحاب مراد ہے, انہوں نے خود اپنے دعوے کی نفی میں ایک حوالہ دے دیا کہ جب اصحاب کہیں گے تو تمام اصحاب نہیں بلکہ کچھ اصحاب مراد ہوں گے. تو ایک دعوے کا اپنا رد انہوں نے خود اپنا حوالہ دے کر کے کر لیا ہے, اس کو بھی یاد رکھیں. انہوں نے جو پیش کیا تھا اس میں غیر واحد تھا نا, اس میں یہی تھا نا کہ میں غیر واحد سے نقل کرتا ہوں اس لیے نام نہیں لیتا. اب غیر واحد سے بات نقل کی جائے تو محدث کیا کہتے ہیں, اما قول الراوی حدثنی غیر واحد, کہ راوی کا یہ کہنا, ابراہیم نخعی راوی ہے نا, راوی کا یہ کہنا کہ ہم سے غیر واحد نے بیان کیا ہے یا بعض اصحاب نے بیان کیا ہے, تو یہ منقطع نہیں ہے, لیکن انما يدخل فی باب المجہول, یہ مجہول کے کیٹیگری میں آئے گا کہ مجہول سے روایت کیا, یعنی ان کو ثقہ نہیں مانا جائے گا. یہ غیر واحد ثقہ نہیں مانے جائیں گے جب تک کہ ان کا نام نہ بتا, مجہول مانا جائیں گے, اور مجہول سند میں آ جائے تو روایت ضعیف ہوتی ہے. آگے بڑھائیے زید بھائی, آگے بڑھائیے. آلریڈی ایڈوانس میں جس کا جواب دے دیا بندہ وہی دلیل پیش کرا جس کا میں ایڈوانس میں جواب دے دیا. یہاں پہ بھی غیر واحد. ہاں ہاں, اور من باب الروایت یعنی مجہول, اس میں مجہول سے روایت مانا جائے گا, اور جب مجہول مانا جائے گا مطلب کیا, مجہول کی روایت صحیح نہیں ہوتی. یہاں بھی ہے قال القاضی اذا قال الراوی حدثني غیر واحد, وہی غیر واحد ہے جو طبقات ابن سعد سے بندہ پیش کر رہا ہے. آگے جی آگے بڑھیں, پھر دوہرا دیتا ہوں, کیا کرے بندہ, جو چیز آلریڈی میں جواب دے چکا اسی چیز کو جس دلیل کا کاؤنٹر ہو چکا ہے اس دلیل کو بندہ ریپیٹ کر رہا ہے. ایک منٹ بس 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 بس. جی اور اس کے اوپر سو اوپر جی اور اوپر بس بس بس. وهذا الذي قاله القاضي هو الصواب, قاضی یاد نے جو کہا یہی بات درست ہے. ہاں کہتے ہیں فلا يحتج بهذا المتن, ایسے متن سے جو غیر واحد سے نقل ہو دلیل نہیں لی جائے گی, وہ حجت نہیں ہے, وہ دلیل نہیں. یہاں آئے ثابت کرنے کے لیے, یہاں دلیل پیش کر رہے ہو, غیر واحد سے دلیل نہیں مانی جائے گی. آگے صحیح بات ہے. آگے بڑھیں. جی بس 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 بس. ہاں اور آگے نیچے دیکھیں, حوالہ اور نیچے یہ دیکھیں, امام نووی کہہ رہے ہیں اوپر لیجیے, امام نووی کہہ رہے ہیں اوپر لیجیے, اور اوپر کہتے ہیں کہ رواہ ایوب السختیانی عن قوم مجہولین عن طاووس. ایک روایت ہے, میری اس پہ ویڈیو موجود ہے تفصیل کے ساتھ, کہ اس میں ایوب مجہول لوگوں کے واسطے سے طاووس سے نقل کرتے ہیں. کہتے ہیں فلا یحتج بہا, اس سے دلیل نہیں لے جائے گی کیونکہ یہ لوگ مجہول ہیں. آگے امام ابن قیم رحمہ اللہ کا قول, اور آگے نیچے یہ دیکھیے حافظ عبدالعظیم منظری, انہوں نے بھی یہی بات کہی. اور آگے اور نیچے جی اور نیچے اس میں ایک منٹ ہے, اس میں امام ابن القیم کا بھی ایک حوالہ تھا اس میں, اور اوپر دیکھیے. چلیے ہاں نہیں رہنے دیے, اتنا کافی ہے. یہ دیکھیے لاسٹ میں میں نے مثال بھی دے دیا, یعنی پریکٹیکل, کہ محدثین جب بطور حجت پیش کرنا ہوتا ہے, جیسے صحیح اس میں امام بخاری امام مسلم دونوں کا دعویٰ یہ کہ حدیثیں صحیح پیش کر رہا ہوں, تو جب صحیح حدیثیں پیش کر رہے ہیں اور ان کے کئی اساتذہ ہوتے ہیں, اس میں بتاتے ہیں کہ ہم نے کئی سے سنا ہے لیکن کم سے کم ایک کا نام لیتے ہیں. تو برابر کسی ایک کا بھی نام نہیں لے گا کوئی راوی تو وہ روایت غیر واحد سے نقل کرے گا تو نہیں مانی جائے گی. تو دیکھیے اس میں باقاعدہ ہے حدثنی غیر واحد, اب غیر واحد کے آگے نام لے لیا, بہتر ہے. آپ کا سوال وہی ورڈ ہے, امام نووی قاضی یاز نے یہی کہا کہ غیر واحد مینشن کر کے بولا کہ غیر واحد سے روایت کرے گا, حجت نہیں, دلیل نہیں. بات آپ کی بہت واضح ہے, میرے خیال سے امید کرتا ہوں. ابن سعد سے کیا پیش کیا انہوں نے, یہی پیش کیا نا کہ ابراہیم ایک منٹ پہلے کلیئر ہٹا اس کو بندے کو. جی بولیے بتائیں. طبقات ابن سعد سے اس شخص نے یہی پیش کیا کہ ابراہیم نخعی نے کیا کہا, یہی کہا کہ کئی لوگوں سے سنا, تو اس سے کہاں توثیق ثابت ہوگی, کہاں ان کے نام ثابت ہوگی, روایت ضعیفی کی ضعیفی رہی. اور بعد میں دوہرا دوں, یہ ساری باتیں تب ہوتی جب اس شخص کی پیش کردہ روایت میں ایسا ہوتا, جبکہ ایسا نہیں, اس شخص کی پیش کردہ روایت منقطع, اس میں تو الگ ہی بات ہے کہ ابن مسعود ان کے ساتھیوں کے حوالے سے روایت نقل کی جا رہی ہے. جی اب جی ابھی سوال کافی واضح. شیخ سرفراز آپ کچھ بول رہے ہیں؟
میں یہ بول رہا ہوں 11:30 ہو گیا ہے، ہمارا ٹائم تھا اناف چینل والے بھائی سے 11:30 سے 12:30. اناف چینل بھائی اس ڈسکشن کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں، اس کو کنٹینیو کریں گے اگلی مرتبہ. چلیے کوئی یہاں پہ آگے سن لیتے ہیں ان کے پاس کیا بات ہے. بھائی سوال آپ نے سن لیا ہے میں سمجھتا ہوں. ابھی آپ کا یہ جو جواب آپ نے پیش کیا تھا اس کا جواب آ چکا تھا آپ کے پیش کرنے سے پہلے ہی. ہم نے ان کے پیش کرنے سے پہلے بھی دیا تو پھر دوہرا دیا. تو ابھی آپ کے پاس اس سوال کا جواب ہے غیر واحد والا, تو یہ سوال کا جواب ہے. جی میں اسی کا جواب دے رہا تھا, آپ نے میوٹ کر کے نکال دیا واپس سے. نہیں آپ بتائیے. چلے میں جواب دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ جو اصول بیان کرے نا قاضی عیاض سے یا امام نووی سے, یہ جو اصول بیان کر رہے ہیں یہ عام اصول ہے. ابراہیم نخعی کے تعلق سے محدثین کا خاص اصول ہے. میں آپ کو پیش کرتا ہوں. یہ شیخ صاحب میں نے اوپر ایک عبارت بھیجی ہے, وہ آپ پڑھیے ذرا, وہ پیش کریے ذرا. جو میں نے فرسٹ والی بھیجی تھی نا اس کے نیچے والی, قول ابو عمر سے میں لے رہا ہوں. ہاں جی, یہ امام ابن عبد البر فرماتے ہیں اپنی التمہید میں, قول ابو عمر یعنی ابن عبد البر, ہاں الى هذا نزع من اصحابنا من زعم ان مرسل الامام اولى من مسنده لان في هذا الخبر ما يدل على. یہ شخص ابھی مرسل کی بحث چھڑ رہا ہے. مرسل حدیث قبول ہوگی نہیں قبول ہوگی اختلافی مسئلہ. اگر وہ ایک دو قول لاتا ہے کہ مرسل حجت ہے کہ نہیں ہے, اس روایت سے وہ روایت متصل نہیں رہے گی, مرسل ہی رہے گی. اب مرسل حجت ہے نہیں حجت ہے یہ الگ بات ہے, متصل سے بدلانا ہے. متصل اور صحیح سند سے کوئی روایت پیش کرو, مرسل پیش کر کے بحث کرو, مرسل حجت ہوتی ہے. تو اس طرح سے کچھ لوگوں کا قول ضعیف بھی حجت ہوتی ہے. نہیں شیخ, ان کو تسلیم کر لینے دیں پہلے کی مرسل ہے, پہلے ان کو تسلیم کر لینے دیں کہ مرسل ہے. ابھی تو بحث انقطاع پہ چل رہی تھی نا, پہلے یہ انقطاع نہیں مان رہے تھے, تو اگر یہ انقطاع مان لے رہے ہیں پھر یہ دوسری بحث شروع ہو جائے گی. پہلے یہ منقطع مان تو لیں پہلے. بھائی آپ اگر نکالیں گے تو پھر مجھے نہ ایڈ کریے, میں 2 منٹ مجھے بولنے دیجیے. میں مرسل کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں اسی روایت کی بات کر رہا ہوں. اسٹیج نہیں ہے کہ آپ جس طرح یہاں ہمارے حساب سے آپ کو بات کرنا پڑے گا. ہم آپ کو یہاں تقریر تھوڑی کریں دیں گے جو چاول کے چلے جاؤ یہاں پہ. جی میں اسی عبارت کا جواب دے رہا تھا, عن ابن مسعود, ابراہیم عن ابن مسعود. ایسا میں جواب دے رہا ہوں. آپ وہ عبارت لگائیے زید بھائی, ہاں عبارت لگائیے پلیز. میں اسی کا جواب دے رہا ہوں. یہ والی یا شروع والی؟ نہیں ہاں یہ والی. جی بتائیے. دیکھیں جی ابراہیم نخعی عن ابن مسعود کی ہی بات کا جواب دے رہا ہوں. جو میں نے عبارت پیش کی تھی ابراہیم نخعی کی, اس کے بعد اس کو نقل کرنے کے بعد ابن عبد البر کیا فرماتے ہیں, قال ابو عمر الى هذا نزع من اصحابنا من زعم ان مرسل الامام اولا من مسنده لانه یہ کہاں سے نکل کے بھائی, یہ کہاں کی عبارت ہے, کون سی کتاب سے نکل کر رہی ہے؟ التمہید لابن عبد البر, تمہید لابن عبد البر. کون سی کتاب سے نکل رہی ہے بھائی؟ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ التمہید لابن عبد البر. ہاں يدل على ان المراسل الابراهيم النخعي اقوى من مسانيده وهو لعمري كذلك الا ان الابراهيم ليس بعيار على غيره. ابن عبد البر کا یار اعراب صحیح پڑھیے بھائی, بہت دماغ خراب ہو جاتا ہے. اعراب صحیح نہیں پڑھ رہے آپ, بہت الٹا پڑھ رہے ہیں آپ. بس ہو گیا, ان کی بات ہو گئی. بات نہیں ہوئی ہے, مجھے پوری بات کرنے دیجیے, مجھے 2 منٹ دیجیے پلیز. جزاک اللہ خیر. آپ یہ کہہ رہے ہیں مرسل ہے وہ بات جو سوال پوچھا گیا. جی آپ وہ جیسے ان کی بات ختم ہو جائے ان کو ہٹائیے, جب میں آؤں گا بات کرنے کے لیے. تو جی میری بات ختم ہی نہیں ہوئی, آپ بیچ بیچ میں بولتے جا رہے ہیں. نہیں آپ بولیے, آپ بولیے. جی تو ابن عبد البر فرما رہے ہمارے اصحاب نے ابراہیم نخعی کے قول سے دلیل لی ہے کہ مسند سے زیادہ قوی جو ہے ان کی مرسل ہے, کیونکہ ابراہیم نخعی جو ہے ادھر ان کے غیر واحد سے. دیکھیں محدثین کا قاعدہ ہے, عام قاعدہ نہیں بول رہا ہوں کہ غیر واحد کون ہوتے. ابراہیم نخعی کیونکہ علقمہ, اسود اور اصحاب ابن مسعود کے خاص شاگرد, پوری زندگی انہوں نے ان سے فکس کی عبداللہ بن مسعود کی. اسی لیے محدثین کا یہ اصول ہے کہ جب ابراہیم نخعی عبداللہ بن مسعود سے بیان کرے وہ روایت بالکل صحیح ہوتی ہے. اور ابن عبد البر کیا فرما رہے, وہو لعمر کذالک, اسی طرح سے ہے, یہی بات صحیح ہے. اسی طرح سے میں دوسرا حوالہ دے رہا ہوں. امام احمد بن حنبل فرما رہے ہیں. سنو نہیں اس حوالے پر پہلے بات ہو نا, اس حوالے پر پہلے بات ہو کہ کفایت جواب دیں گے. ایک حوالے, نہیں آپ ایک حوالے پر بات کرو نا. آپ اس حوالے پہ میں ایک سوال کرتا ہوں, ایک سوال, اس کے بعد میں جواب دوں گا. آپ نے یہ حوالہ پیش کر کے کیا یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جو روایت آپ نے پیش کی تھی وہ متصل ہے یا منقطع ہی ہے؟
ابراہیم یا نخعی کی مرسل ہر اتنا ہے. روایت ابن مسعود، ابراہیم یہ نخعی کی ایک ہر منٹ روایت ابن پہلے میرا مسعود سے سوال سنو وہ بھائی، صحیح ہے. پہلے میرا سوال سن لو، میرے سوال کا جواب دینا. آپ نے جو یہ قول پیش کیا ہے اس قول میں قطع نظر کی صحیح کی غلط ہے. قائل کا یہ کہنا ہے کہ ابراہیم نخعی کی مراسیل، متصل کی بات نہیں کر رہے ہیں، ابراہیم نخعی کی مرسل روایت یہ ان کی مسند سے اقویٰ ہوتی ہے. اقویٰ کہہ رہے ہیں، صحیح بھی نہیں کہہ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ان کی مرسل جو روایت ہے وہ ان کی مسند سے اقویٰ ہو رہی ہے. یہ قائل کا قول ہے. کیا اس قول سے بھی تو یہی ثابت ہو رہا نا کہ ان کی روایت مرسل ہے؟ تو سوال یہ ہے کہ کیا اس قول سے ثابت ہو گیا روایت متصل ثابت ہو گئی؟ کیا اس کی سند صحیح ثابت ہو گئی یا وہ مسند ثابت ہو گئی؟ تو یہ کلیئر کیجئے کہ یہ حوالہ پیش کر کے آپ اس روایت کے بارے میں کیا یہ ثبوت فرما رہے ہیں کہ وہ متصل ہو گئی، اس کی سند صحیح ہو گئی؟ تو یہ ذرا وضاحت کریں، کیونکہ آپ دلیل یہ دے رہے ہیں کہ مرسل مسند سے اقویٰ ہوگی، یہ آپ کی اس عبارت میں ہے. تو کیا آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ حوالے سے وہ روایت متصل ہو رہی ہے یا مرسل ہی ہے یا منقطع ہی ہے؟ کیا ہے بتائیے ذرا، اب ان کو بولنے دیجیے. زید بھائی جی جزاک اللہ خیر. اچھا سوال کیا آپ نے. دیکھیں ابن عبد البر کی اس عبارت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کی جو مرسل ہوتی ہے نا عن ابن مسعود سے، وہ مرسل نہیں ہوتی، حقیقت کے طور پر وہ جو ہے متصل ہوتی ہے. ابن عبد البر اس کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ خاموش کہاں کہہ رہے ہیں کہ متصل ہوتی ہے؟ یعنی یہاں وہ جو روایت انہوں نے پیش کیا ہم نے ثابت کیا وہ منقطع ہے. اس روایت میں کے بتا رہا ہوں شیخ برخلاف صاحب، یہ حضرت جو ایک منٹ ابھی باہر کر دوں گا، ابھی اس روایت کے تعلق سے جو یہ عبارت لا کے پیش کر رہے ہیں، اس عبارت سے بالکل پروف نہیں ہوتا کہ وہ متصل ہو گئی. اس میں تو مرسل کی بات کر رہے ہیں. جو روایت آپ نے پیش کیا ہے آپ کہہ رہے ہو کہ متصل ہے، دعویٰ یہ متصل ہے، اور دلیل کہاں دے رہے ہو مرسل کی؟ وہ امام ابن عبد البر رحم اللہ ابراہیم نخعی کی مراسیل پر بات کر رہے ہیں، ان کی مسانید پر بات نہیں کر رہے ہیں. یہاں پہ انہوں نے جو کچھ کہا، قطع نظر کی بات کتنی صحیح ہے، لیکن جو کچھ کہا کہ ابراہیم نخعی کی مراسیل کی کیا پوزیشن ہے یہ بتا رہے ہیں. ان کی متصل روایت پہ بات نہیں کر رہے ہیں، بلکہ یہاں تو کہہ رہے ہیں کہ ان کی جو مسند ہے اس سے زیادہ اقویٰ ہوتی ہے ان کے مراسیل. حالانکہ اقویٰ، ارے بھائی ضعیف کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے یہ ضعیف فلاں سے اقویٰ ہے، یہاں صحت کی بات ہی نہیں ہے. لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود آپ کا دعویٰ کیا ثابت ہوتا ہے؟ کیا وہ روایت متصل ثابت ہے؟ اس حوالے سے کیا وہ روایت تحویل والی روایت متصل ثابت ہوتی ہے؟ اس کو پروف کریں، آپ اس کو بتائیں. جی زید بھائی کو بولنے دیجیے. ہاں ابراہیم نخعی کا جو قول میں نے آپ کو پیش کیا تھا اسی قول کو نقل کر کے یہ شرح کر رہے ہو. شیخ صاحب آپ کو میں بتا رہا ہوں ابراہیم نخعی کا جو قول میں نے پیش کیا اسی قول کو نقل کر کے وہ یہ سراحت کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد آگے کا جملہ ہے یہ الاستذکار میں فرماتے ہیں وَأَجْمَعُوا، کیا فرماتے ہیں؟ وَأَجْمَعُوا. دیکھیں ایک سیکنڈ ہو گیا، میں عبارت پڑھتا ہوں، یہ لگا بھی دے. وَأَجْمَعُوا أَنَّ ارے بھائی یہ دوسری عبارت میں ایک بات سمجھ نہیں پا رہا ہوں، ہم لوگوں کا ٹائم ختم ہو رہا ہے. زید بھائی پہلے ان کا ایک حوالہ ثابت ہے پھر دوسرا لانا نا، پہلے یہ دوسرا لے کے آ رہے ہیں. نہیں دعویٰ تو پہلے یہ اپنے دعوے سے رجوع تو کرے بھائی. یہ بول دینا کہ منقطع ہے، پہلے یہ بولے منقطع ہے یا متصل ہے، پھر بات آگے بڑھائیں. یہ حوالہ دے رہے ہیں منقطع کے صحیح ہونے کا اور بول بھی نہیں رہے کہ منقطع ہے، تو پہلے زبان سے بول دیں کہ یہ سند منقطع ہے، پھر اس کے بعد دلیل دے کہ منقطع حجت ہوگی ان کے معاملے میں. زبان سے بول بھی نہیں رہے کہ سند میں انقطاع ہے اور حجت بھی دے رہے کہ منقطع ان کی دلیل بن جائے گی. تو پہلے بھائی زبان سے پہلے بولو تو صحیح کسے روایت منقطع ہے، یا دکھاؤ اس عبارت میں کہ اس میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ منقطع ان کی متصل ہو جاتی ہے. اتنا بڑا دعویٰ کر دے کہ ان کی منقطع متصل ہوتی ہے، تو کہاں عبارت میں لکھا ہے کہ ان کی منقطع متصل ہوتی ہے؟ یہ کہاں لکھا ہے؟ وہی بات ابھی تو اس عبارت میں ابھی اس عبارت میں 10 جھول ہیں. ابھی تو صرف ایک ہی سوال آپ سے ہوا ہے، 10 جھول ہیں اس کے اندر. یہ جو محدثین کا اتفاق آپ بتا رہے ہو ایک آدمی کے قول کو، جس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ نزع من اصحابنا، وہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہمارے اصحاب میں اختلاف ہے اس مسئلے پر، اس کو آپ محدثین کا متفقہ اصول بتا کر کے پیش کر رہے ہو. یہاں پہ لگتا ہے آپ کو پاگل لوگ بیٹھے ہوئے آپ کی طرح، جن کو عربی نہیں سمجھ میں آتی ہے. نزع من اصحابنا لکھا ہوا ہے کہ جن لوگوں نے اختلاف کیا ہمارے اصحاب میں سے، اس کو آپ محدثین کا متفقہ قول بنا کر کے پیش کر رہے ہو. اس پہ تو ہم بعد میں بات کریں گے. پہلے یہ بتائیے کہ یہ منقطع مان رہے کہ نہیں مان رہے. یہاں پہ مت بھاگیے. ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں انہوں نے کہا کہ متصل مان رہے ہو کہ منقطع.
आपको समझ नहीं आ रहा। मैंने जो इब्राहिम नखी का कॉल पेश किया कि जिसमें वो फरमा रहे हैं कि जब मैं इब्ने मसूद से बयान करता हूँ तो उनके गैर वाहिद असहाब से बयान करता हूँ, इसी कॉल की शरह कर रहे हैं इब्ने अब्दुल बर। और ये जो नज़ा बयान किया है ना, वो नज़ा इस बारे में है कि अक़वा उनकी मुस्नद है या अक़वा उनकी जो है इस तरह से यानी इब्ने मसूद से, इस पर नज़ा है। इस पर नज़ा नहीं है कि सही नहीं है। इब्ने अब्दुल बर फरमा रहे हैं व अजमऊ अला ज़ालिक मरासिल इब्राहिम सही। इब्राहिम नखी की पहले एक हवाला क्लियर, आप कह दो इस हवाले से हमारी बात साबित नहीं हो रही, फिर अजमऊ पे आते हैं वो जो दावा कर रहे हो। पहले इस हवाले के बारे में, ये हवाला आपके दावे का साथ नहीं दे, इस हवाले को लेफ्ट करो, ये तुम्हारे दावे का कोई सबूत नहीं है। फिर दूसरा हवाला लाना, ये नहीं कि एक पेश कर दिया उसे कुछ मतलब नहीं निकला फिर दूसरा ला रहे हो, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन पहले ये एतराफ करो ये तुम्हारे दावे की दलील नहीं बन रही है। तुम्हारा दावा एक रवायत को तुमने पेश किया जो मुनक़ता है, एक हवाला पेश करो जिसमें जो है इब्राहिम नखई की बात को मुरसल कहा जा रहा है, कहां मुत्तसिल कहा जा रहा है? मुरसल कह के ये कहा जा रहा है कि ये मुरसल उनकी मुस्नद से अक़वा, सही भी नहीं कहा जा रहा, हुज्जत भी नहीं कहा जा रहा यहाँ पे। तो ये एतराफ करो कि ये जो इबारत आपने पेश की, ये हवाला पेश किया, ये इससे वो रिवायत सही साबित नहीं हो रही है। ये क्लियर हो जाता है, हम दूसरे हवाले में बात करते हैं। इसलिए इस हवाले को लेफ्ट करना जरूरी है, इसको छोड़ना जरूरी है। तुम्हें मानना पड़ेगा कि ये हवाला या तो साबित करो कि इस हवाले में तुम्हारे दावे की दलील है, या ये एतराफ करो कि ये हवाला बिना वजह तुमने दे दिया, इससे तुम्हारा कुछ साबित नहीं होता। ना रिवायत मुत्तसिल साबित होती है, ना सही साबित होती है, ना मुरसल सही साबित होती है। बेकार का हवाला तुमने दे दिया। या तो इस हवाले की कमजोरी को इकरार करो या फिर सबूत दो, फिर आगे बढ़ो। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्ने अब्दुल बर जो फरमा रहे हैं ये हुज्जत के तौर पर ही फरमा रहे हैं, उनका ये उन्वान ही है, ये जिस बाब में नकल किए हैं वो बाब ही है हुज्जत का, और उसमें वो ये बात कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हुज्जत का बोल रहे हैं। इस शख्स को समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? अरे मैं बार बार कह रहा हूं कि मुरसल हुज्जत है नहीं हुज्जत है ये बहस अलग है। मुरसल हुज्जत है नहीं है ये एक अलग बहस है। सबसे पहले ये तो साबित करो कि जो रवायत तुमने पेश की उसका स्टेटस क्या है, वो मुत्तसिल है या मुरसल है। मैं चाह रहा था कि वो रवायत मुत्तसिल है या मुरसल है, तो मुत्तसिल साबित करो, हवाला मुरसल का दे रहा। मुरसल हुज्जत, अरे बहस तो इस पर भी है कि ज़ईफ हुज्जत है कि नहीं है। कुछ लोगों ने ज़ईफ को भी हुज्जत बना के बैठा हुआ। अब तुम कोई हदीस पेश करो और मैं कह दूं ज़ईफ है और तुम वो अक़वाल लाने बैठ जाओ जिसमें कहा गया कि नहीं ज़ईफ हुज्जत होती है, तो कह दो ना कि ज़ईफ हम तस्लीम करते हैं। अब चलो दूसरे टॉपिक पे बात कर लेते हैं कि ज़ईफ भी चल जाती है, तो इसमें तस्लीम कर लो कि ये मुरसल है, ये रवायत क्या मुरसल है। मेरी पुरानी क्लिप उठा के देखो, मैंने उसमें दावा क्या किया था, मुतालबा क्या किया था कि एक रवायत लाओ जो मुत्तसिल हो और सही हो। ये मेरा मुतालबा था कि इस जो है इस लेवल की रवायत लाओ जो मुत्तसिल सही हो। कहना चाहिए ऐसी हमारे पास कोई दलील नहीं है, हाँ हमारे पास मुरसल है लेकिन वो भी चल जाएगी, फला फला ने कहा। क्या होना चाहिए था जब हमने डिमांड किया, मुतालबा किया कि तुम अपने दावे पर एक भी सही रवायत पेश कर दो जिसमें रुकू का जिक्र हो, रुकू वाले रफदने का जिक्र हो, कोई पूरी दुनिया से एक रवायत लेकर आओ जो सही हो, मुत्तसिल हो। हमारे इस मुतालबे के मुवाफिक एक भी रवायत इनके पास नहीं, लोगों के पास नहीं। पूरी इनकी दुनिया इकट्ठा हो जाएगी रवायत में। ये रवायत जो बंदे ने पेश किया वो क्या है, मुरसल है। अब ये दूसरे हवाले ला रहे हैं, मुरसल भी चल जाती, तो कह दो ना कि हमारे मुतालबे पे रवायत नहीं पेश कर सके, हाँ हमने मुरसल पेश किया है। अब चलो बात कर लेते हैं कि मुरसल चलेगी कि नहीं चलेगी, कि मुरसल चलेगी कि नहीं चलेगी। ये तो वही बात होगी ना कि कोई बरेलवी आए और मैं ज़ईफ साबित करूं तो क्या कहे, वो कहे कि ज़ईफ भी चल जाएगी, फलाने कहा है। तो मेरा पहले इस बात को क्लियर करो कि जो रवायत तुमने पेश किया वो मुत्तसिल नहीं है, उसकी सनद सही नहीं है, वो रवायत मुत्तसिल नहीं है, मुरसल है। या तो मुरसल बोलो कि मुरसल है, यहां मुरसल की बात हो, फिर मुरसल मानने के बाद क्यों मुरसल है, और मुरसल सनद क्या होती है, ज़ईफ होती है। उसके बाद बहस हो सकती है कि इनका मुरसल चलेगा कि नहीं चलेगा, उस पर हम बात कर लेंगे। जी अच्छा, मैं आप सबको बता दूं अहनाफ चैनल वाले भाई आए हुए हैं वक्त के हिसाब से और उनके साथ डिस्कशन भी बाकी है, लेकिन हम इस जो डिस्कशन अभी चल रहा है इसके लिए 5 मिनट और करते हैं। 5 मिनट में कहां पहुंच जाता है, फिर 50 को हम ये डिस्कशन रोक देंगे, फिर से कंटिन्यू कर सकते हैं आगे इंशाल्लाह। उनको भी वक्त मिल जाएगा। अगर ये डिस्कशन रुकेगा तो अगले हफ्ते इनको बुलाओ। डिस्कशन रोकने का मतलब नहीं कि हम इनसे बात नहीं करेंगे, बिल्कुल आओ बात करो, जिसको मर्जी उसको लेके आ जाओ बात करने के लिए। नहीं डिस्कशन चल रहा है, चलने दीजिए। 12 तक के टाइम ले लेते हैं, आना भाई से 12 के बाद बात कर लेंगे, वो तो आते जाते रहते हैं, पहचान वाले इनको। 15 मिनट का टाइम लेते हैं,
जैद भाई 15 मिनट का टाइम है। 15 मिनट में आप 15 जो मिनट रवायत का आपने पेश की है, या तो उसे मुत्तसिल साबित करो या एतराफ करो कि मुरसल है, फिर दूसरी बहस शुरू होगी कि मुरसल चलेगी कि नहीं चलेगी। जी ठीक है, बहुत अच्छा। मेरे ख्याल से सवाल बहुत वाज़ेह है। अब सुनते हैं भाई क्या कह रहे हैं, बताइए। हाँ भाई बताइए। शेख साहब पहले तो आप थोड़ा गर्म ना हो जाइए, थोड़ा सा नरम लहजे में बात करें तो बेहतर है, क्योंकि सब लोग देखिए भाई, सब मैं लोग सब्र आपसे जी बहस जी करने नहीं आया। बिल्कुल। जी जी बताइए। जी जी क्योंकि शेख साहब ना बहुत गर्म हो रहे हैं बार बार, तो वो नहीं नहीं, मुझे अभी पसंद नहीं अभी आ क्या रहा है, वो करो, अच्छी बात नहीं है। अब वो अरे माइंड मत करो। अरे भाई, बाकी लोग ठंडे ही बात कर रहे हैं ना, तुम लोग बार शेख को छोड़ दीजिए। बार मुझे रिपीट किफायत करना भाई, पड़ता किफायत भाई है। ने जाने दो, किफायत भाई जाने दो ना आप। चलो, अभी आप वक्त जाने हमारा दीजिए बहुत ना, हम लोग कीमती बोल ही है। रहे हैं। हम लोग बोल 14 रहे हैं कि मिनट इतने लोग तो नरम बोल ही रहे हैं ना भाई। जायद भाई नरम बोल रहे हैं, सरफराज भाई नरम बोल रहे हैं, मैं भी नरम बोल रहा हूँ, सब तो जी नरम जी, बोल ही रहे हैं। कोई मसला नहीं है, कोई बारक मसला अल्लाह नहीं है, कोई फीक। मसला नहीं, कोई मसला नहीं, 14 कोई मिनट मसला बची है नहीं, कोई भाई, मसला नहीं। अभी हाँ 14 मिनट में खत्म करिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बताइए। हाँ जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए शायद मैं बात समझा नहीं पाया कि शेख समझ नहीं पाए मेरी बात। मैं ये कह रहा हूँ कि इब्राहिम नखी ने यहाँ अब्दुल्ला बिन मसूद से जो नकल किया है वो बज़ाहिर मुरसल है, मुहद्दिसीन भी यही कह रहे बज़ाहिर मुरसल है, लेकिन उन्होंने खुद फरमा दिया जब मैं इस तरह से बयान करूं तो हकीकी तौर पर वो मुरसल नहीं है, बल्कि मैं इब्ने मसूद के गैर वाहिद और साहब से सुनता हूं। अब शेख साहब का एतराज था कि गैर वाहिद जो है वो मजहूल होता है, गैर वाहिद जो है ज़ईफ होता है। ये शेख नहीं, हमारी बात को नहीं ला रहा बंद। देखो, हमने जो चीज सवाल किया, मुतालबा किया, इधर उधर की बात मत लाओ। हमने साफ मुतालबा किया कि जो रिवायत आपने पेश की है उसको पहले तस्लीम कर लो कि मुरसल है, उसको तस्लीम कर लो मुरसल है, और फिर हमारी बहस चेंज होती है। क्या उसको मुरसल तस्लीम कर लो? यानी हमने जो कहा था कि तरके रफ़ुल पे एक रिवायत लाओ जो मुत्तसिल हो, सही हो, जिसकी सनद मुत्तसिल हो। आप कह दो कि भाई इस शर्त पर हमारे पास कोई रिवायत नहीं है, हमारे पास एक मुरसल है, लेकिन ये मुरसल भी चल जाएगी, फिर उस पर बात करेंगे, मुरसल चल जाएगी, लेकिन ये मानना होगा कि ये मुरसल है। अगर किसी ने कहा है कि मुरसल चल जाएगी तो उससे वो मुरसल सही नहीं हो जाएगी। अगर किसी ने कहा, जैसे कुछ लोगों ने कहा ना कि फजाइले अमाल में ज़ईफ रवायत भी चल जाएगी, तो क्या उनका चल जाने से वो ये दावा करते हैं कि सही हो गई? आप सोचिए, सिंपल सी बात है, कुछ अहले इल्म का क्या कहना है कि फजाइले अमाल में ज़ईफ रवायत चल जाएगी, उससे दलील ले सकते, लेकिन क्या दलील लेने से वो ये दावा करते हैं कि ये सही हो जाएगी? वो जो है ज़ईफ का सेहत के दर्जे पे पहुंच जाएगी। ऐसे अगर किसी ने ये कहा है कि मुरसल हदीस चल जाएगी, ये है वो है, तो उससे ये साबित नहीं होता है कि जो रवायत आपने पेश की मुत्तसिल हो गई। ये कह रहे हैं कि भाई किसी ने, भाई दुनिया जिस लॉजिक से, तो दुनिया की कोई रवायत मुनक़ते हो नहीं सकती, क्योंकि जिस बंदे ने भी किसी ना किसी से सुनकर उस पर रवायत करता है, वो बंदा किसी से सुना होता है, ही नहीं तो कज़्ज़ाब हो, मौजूद हदीस हो, तो मौजूद तो अलग बात है, लेकिन अगर कोई रावी सिक़ा है, वज़्दा नहीं है, वो किसी से नकल कर रहा है कि मैं फला के हवाले से फला से नकल कर रहा हूं, नाम नहीं ले रहा है, तो इस तरह से तो कोई रवायत आप कह नहीं सकते कि जो है वो मुनक़ते है, किसी ने किसी से अननोन से नकल करता हो। बहुत सारे जो है रावी जो अननोन है, मजहूल है, तो मजहूल हैं, तो बोलो कि इनका नाम नहीं पता, तो क्या उस रवायत को सही बोल देंगे? तो खुलासा है कि मैं शॉर्ट करता हूं कि हमारा दावा यह था कि मुत्तसिल सनद से कोई रवायत लाओ। इस दावे के मुताबिक आप रवायत नहीं पेश कर सके। आप तस्लीम कर लो कि मुत्तसिल सनद से हमारे पास कोई रवायत नहीं, एक है मुरसल है। अब वो मुरसल काबिल कबूल होगी कि नहीं होगी, उस पर हम बात करेंगे। वो मुरसल का क्या स्टेटस होगा, उस पर बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले ये मानो इस बात को, इतराफ को, कि जो रवायत तुमने पेश की हमारे मुतालबे के मुताबिक नहीं, वो मुरसल है। फिर हम आगे बात करेंगे ना, मुरसल चलेगी कि नहीं चलेगी। जी जी जैद भाई। जी हाँ भाई बताइए। शेख किफायत का सवाल मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब प्रिसाइज जवाब देने की कोशिश करिए। मैं समझ गया हूँ। शेख साहब बार बार उसको रिपीट करें, मैं मुख्तसर के तौर पर उसको समझाता हूँ। देखिए शेख साहब कह रहे हैं कि ये रिवायत को आप मुत्तसिल साबित करें, या तो माने ये। आपकी आवाज अनम्यूट है जी, बताइए। हेलो, हाँ आ रही आवाज है। हाँ मैं ये जी, कह रहा था जी। कि शेख साहब कह रहे हैं कि ये रिवायत को या तो मुरसल माने या तो मुत्तसिल रिवायत पेश करे। देखिए मैं कह रहा हूँ कि बज़ाहिर तौर पर ये इरसाल है, लेकिन हकीकी तौर पर ये मुत्तसिल ही है। यही तो मैं स्टार्ट से बहस कर रहा हूँ। ठीक है, आप कह रहे हैं हकीकी मुत्तसिल है। चलिए अभी बात करिए आगे, जी बताइए। एक मिनट, हकीकी तौर पे कैसे मुत्तसिल है? यहाँ वर्ड नहीं दिख रहा?
अन्ना मरासिल इब्राहिम नखी, यानी ये अपने दावे के सबूत में जो हवाला ला रहे, उस हवाले में लफ्ज टाइटल क्या दिया जा रहा, मरासिल इब्राहिम, अन्ना मरासिल इब्राहिम, इब्राहिम की मरासिल। तो वही तो मैं कह रहा हूं कि अगर तुम मुत्तसिल साबित करो तो वो हवाला लाओ ना कि भाई ये मुत्तसिल है, ये आदमी आ गया, इसका ये नाम है, उसको मुत्तसिल साबित करो। ये शख्स वो हवाला ला रहा है जिसमें क्या मरासिल लिखा हुआ है, और पूरी दुनिया देख रही है कि मा यदुल्लु अला अन्ना मरासिल इब्राहिम अन्नखई अखवा मिन मसानिद, ये लिखा हुआ ना। इसने किधर कह दिया इमाम इब्ने अब्दुल बर रहमतुल्लाह ने कि उसमें मुत्तसिल हो गई? मुरसल, सही बात है, टाइटल मुरसल है, पूछ लेते हैं ये मुरसल है, ये पूछ मुरसल लेते का हैं। टाइटल देने से वो मुत्तसिल नहीं होगी। मैं एक मिसाल सही दे दूं, विरासत के बाब में क्या कहा जाता है कि अगर कोई हवाशी में यानी मैयत की औलाद में सिर्फ मुअन्नस हो, बेटी हो, बेटा ना हो, तो मैयत की बहन असबा होगी और ये भाई के कायम मकाम हो जाएगी। तो क्या जी। बोलते हैं कि ये भाई जैसी हो जाएगी, लेकिन फिर भी उसको कोई भाई नहीं बोलता, यानी हाँ। वो मुअन्नस मुज़क्कर नहीं हो जाएगी वो, समझ रहे? जी, यानी मिरहास में कहते हैं कि इस सिचुएशन में जो रोल एक भाई का होता है वो एक बहन का हो जाएगा, एक जो मेल का होता है फीमेल भी वो रोल प्ले करेगी, वो हो जाएगा, लेकिन फीमेल को मेल नहीं कह दिया जाता। सही बात है। ऐसे जो दावा आपका है कि वो मुत्तसिल है, उसको मुत्तसिल साबित करो, या तो अपने दावे को छोड़ दो कि मुत्तसिल नहीं है, वो मुरसल है, लेकिन मुरसल भी ये काम दे देगी, यानी जो मुत्तसिल का पावर होता है मुरसल में भी है, वो सब वो साबित करो। हम कहां आपको मना कर रहे हैं भाई? जैसे बरेलवी कहते हैं ना कि ज़ईफ है तो क्या हुआ, सही का काम देगी, तो बहस करो, कौन मना कर रहा है? लेकिन मानो उसको ज़ईफ मान के बहस करो, हम बहस करने के लिए तैयार हैं, लेकिन बोलोगे नहीं ज़ईफ है लेकिन ये हम उसको सही नहीं बोलेंगे, ये नहीं चलने दूंगा मैं ना। सही। आप इसको मुरसल एतराफ करो कि मुरसल है, फिर बहस शुरू होगी कि मुरसल हुज्जत है कि नहीं। 8 से 10 घंटा बात करेंगे मुरसल हुज्जत है कि नहीं, मरासील के हुज्जत होने ना होने पर बहस करेंगे, वो एक अलग बहस है, लेकिन उस बहस से ये सनद मुत्तसिल नहीं हो जाएगी। मुत्तसिल अगर साबित करना है तो इब्राहिम नखई और अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु के बीच में किसी शख्स का नाम लाइए, किसी शख्स का जिक्र कीजिए, उसका नाम बताइए, तब जाके मुत्तसिल होगी, वरना मुत्तसिल सनद नहीं हो सकती है। सही बात। एक मिनट सुन लेते हैं इनसे। अरे भाई ये बताओ कि भाई आप जो बात बोल रहे हो वो स्क्रीन पे तो दिख नहीं रही है, तो ये स्क्रीन अगर हटाना है, अगली रिवायत लाना है तो वो ले आते ना, आप इसको क्यों, इस पे क्यों टाइम डाल रहे हैं हम लोग? जी क्या बोल रहे हो आप? जो बात आप साबित करना चाहते हो वो इस स्लाइड पे नहीं है, अगर तो अगली आपकी वो ले लेते हैं ना, आगे बढ़ते हैं, कम से कम एक ही जगह पे अटके हुए हम लोग। बताइए, ये स्लाइड पे बात भी बात है ना, तो मुर्सल की बात हो रही है। मैं 30 सेकंड भी नहीं बोलता हूँ, मेरी बात भी मुकम्मल नहीं होती, मुझे निकाल लिया जाता है, ये क्या बात होगी? अच्छा ये बता दो, हाँ बात बता दो कि ये जी वो मैं नहीं कर रहा हूँ, नहीं पेश करने देंगे, आपको निकाल देंगे। ये जो हवाला पेश किया, या तो इसको अपनी बात साबित करो या इसको छोड़ो, फिर हम बात करने देंगे आपको दूसरा। अगले हवाले पे जाओ अगर ऐसा लग रहा है। ये तो मुरसल के बारे में है ना, और आप कह रहे हो कि वो मुत्तसिल है। मुरसल तो जी बताइए। ये मुरसल के बारे में नहीं है, इसके पहले इब्ने अब्दुल बर ने, जो मैंने इसके पहले वाली इबारत पेश किया, इब्ने अब्दुल बर ने वो इबारत पेश की इब्राहिम नखई की। आप ये इबारत छोड़ के उस पर जाना चाहते हो तो मैं वहां चले आता हूँ, इसको छोड़ दो। मेरी बात सुनिए, कंटिन्यू है वो, कंटिन्यू है, मेरी बात सुनिए। जी बताइए। नखई से आमश, जी आपकी आवाज नहीं आ रही अभी, कि जब आप इब्ने मसूद से रिवायत बयान करते हैं तो उसकी सनद, आपकी आवाज चली गई दरमियान में, अभी आ रही है, लेकिन अभी फिर से बोलिए, आपकी 2 लाइन चली गई। जी ओके। इब्राहिम नखई ने जब भी इब्राहिम नखई बयान करे अब्दुल्ला बिन मसूद से, आमश ने कहा कि सनद बयान करो, तो उन्होंने कहा मैंने इनके गैर वाहिद असहाब से सुनी होती है। इसी रिवायत की शरह करते हुए इब्ने अब्दुल बर फरमा रहे हैं, इसी रिवायत के, इसीलिए मैं कह रहा हूँ बज़ाहिर तौर पर इब्राहिम नखई की मुलाकात अब्दुल्ला बिन मसूद से साबित नहीं है, लेकिन वास्ता है उनके असहाब का, ये हमको दूसरी रिवायत से पता चलता है, उनकी दूसरी रिवायत से, इसीलिए बज़ाहिर तौर पर मुरसल है, लेकिन फिर भी उसको मुस्नद का दर्जा है। यही बहस इब्ने अब्दुल बर ने कहा है, और इसी रिवायत के बाद उन्होंने पूरी हुज्जत, इस पर हुज्जत कायम की है कि ये बात बिल्कुल सही, गलत बात, बिल्कुल गलत बात बंदा कह रहा है, बिल्कुल गलत बात। इन्होंने ये नहीं कहा कि मुस्नद के दर्जे पे, अक़वा मिन मसानिदी का, यानी उसको मुरसल ही मान रहे हैं। हाँ, यानी मुरसल ही मान रहे हैं। इमाम इब्ने अब्दुल बर रहमतुल्लाह उस रवायत को मुत्तसिल नहीं बोल रहे, साफ लिखा है फी लिअन्न फी हादिल खबर मा यदुल्लु अला अन्ना मरासिल इब्राहिम नखई अक़वा मिन मसानिदिही, ये उनकी मुरसल
उनकी मुस्नद से ज्यादा कवी है, ये कह जी। रहे हैं। मुत्तसिल नहीं बोलना उसको, तो मुत्तसिल हम भी नहीं कह कहा, रहे हैं ना जी। कि बरेलियों के कह दो कि ये ज़ईफ है लेकिन सही से ज्यादा मजबूत है। हाँ, तो ये पूछ लेते हैं जैसे इनको, मैंने एक कहता मिनट ना, अबू रुकिए। हनीफा, ठीक इमाम है, अबू हनीफा जो कोई ज़ईफ हदीस पेश कर दो, कहते हैं कि ज़ईफ बाद में अबू हनीफा की नजर में सही थी, जी, इसलिए ये सवाल तुम्हारी पूछते हैं। सही हदीस से ज्यादा जी, मजबूत है। तो आप कह जी, दो कि ये इनकी जो मुरसल है वो मुस्नद से ज्यादा मजबूत है, जैसे वो कह रहे हैं, फिर हम बात करेंगे, हमारी बहस स्विच हो जाएगी, हमारी ठीक बहस है, डाइवर्ट हो जाएगी कि मुरसल हुज्जत है कि नहीं है, उस पर जी, बहस हो जाएगी। लेकिन सही ये डायरेक्शन। रवायत मुरसल मुत्तसिल साबित नहीं होती है। मैं मिसाल दे रहा हूं, जैसे बरेलवी ज़ईफ रवायत पेश करे और कहे ज़ईफ से भी हुज्जत लेना, तो बहस डाइवर्ट हो जाएगी, बहस चेंज हो जाएगी कि ज़ईफ रवायत से दलील ले सकते कि नहीं, ज़ईफ जी, रवायत से हुज्जत पकड़ सकते कि नहीं, वो एक अलग बहस शुरू होगी। लेकिन वो ज़ईफ रवायत को सही तो नहीं मान लेंगे ना। सही बात से है, अगर ये सवाल इमाम पूछते हैं। इब्ने अब्दुल बर रहमतुल्लाह कह रहे हैं कि इनकी जो मुरसल है वो इनकी मुस्नद से ज्यादा कवी है, तो इससे ये तो साबित नहीं होगा ना कि उनकी मुरसल मुत्तसिल है, मुरसल ही बराबर है। है, आपका तो ये मुरसल कवि है, कवि का क्या मतलब है, हुज्जत है कि नहीं है, वो एक अलग बहस होगी। हम उस बहस में भी दाखिल होने के लिए तैयार है, लेकिन आपको बराबर, एतराफ करना होगा कि हम कोई सही रवायत, मुत्तसिल रवायत नहीं पेश कर सके। हमारे पास मुरसल है, लेकिन हम साबित करेंगे ये मुरसल से भी हुज्जत लिया जाएगा, हम उस बहस में उतरने सही, के लिए तैयार है। लेकिन जो सही, रिवायत, जो इबारत आपने पेश किया, इसमें दूर दूर तक नहीं है कि वो इब्राहिम नखई की जो रवायत है वो मुत्तसिल है। आपको हम मुत्तसिल के दर्जे पर है, जो मैंने मिसाल दे दिया विरासत की, कि बहन भाई के दर्जे पर है, दर्जे पर रख के भी उसको भाई थोड़ी बोल लगे आप, मेल को फीमेल को मेल थोड़ी बोल लगे। तो ये मान हाँ, लो कि भैया आपकी झोली में कोई मुत्तसिल रवायत नहीं है, आप इस बात को तस्लीम कर लो। इस बात के तस्लीम करने के बाद हम जो झोली में है ना उसकी भी औकात बता देंगे कि उसकी क्या हैसियत है। पहले ये तो कंफर्म हो, दुनिया को पता चले ना कि तुम्हारी झोली में कोई मुत्तसिल रिवायत नहीं है, फिर जो झोली में है उसकी हैसियत क्या है, कितना खरा खोटा है, हम उस पर भी बात करने के लिए तैयार है। ठीक है, पूछ लेते हैं और जी। एक बात, ये जो बात है यहाँ पे दूसरे हवाले नहीं, इस हवाले में सिर्फ ये है कि मुरसल मुस्नद से अकवा है, लेकिन ये इबारत इस बात की नुमाइंदगी नहीं करती है कि ये अकवा सही है। भाई ज़ईफ में होता ना कि बात सही से जो है अकवा होते हैं, लेकिन उसका यह मतलब नहीं है कि वो चीज सेहत की तरफ इशारा करती है। तो ये जो हवाला है इसमें इस बंदे के किसी भी मतलब की बात नहीं है, ना वो सनद मुत्तसिल साबित हो रही है, ना यहाँ मुरसल के सही या उसके हुज्जत होने का कोई ये इबारत दावा करती है। हाँ, दूसरी इबारत लाना, लाओ, एक नहीं 1000 लाओ, हम उस पर बात करने के तैयार है, लेकिन वो बहस ये होगी कि मुरसल हुज्जत है कि नहीं, वो बहस ये नहीं होगी कि ये रवायत मुत्तसिल है कि नहीं। जी ठीक है, जी भाई वल्लाहु बताइए। आलम। भाई ये थोड़ी तमीज के खिलाफ बात है, मैं बात करते रहता हूँ, बीच में से निकाल जाता है और फिर 5 मिनट बोलते शेख साहब। बहरहाल मैं ये कह रहा था कि देखिए, मैं शेख साहब को समझा रहा हूँ कि मुरसल जो इब्ने अब्दुल बर क्या कह रहे हैं कि उनकी जब मुरसल आ जाए ना अन इब्ने मसूद जिस तरह भी आती है वो अकवा होंगी मुस्नद से। क्यों? उसके पीछे उन्होंने वो रिवायत जिक्र की इब्राहिम नखी की, जब वो फरमा रहे हैं कि मेरी मुरसल जो है मुरसल नहीं है, मैंने गैर वाहिद से सुनी होती है, इसी की तो बहस कर रहे हो। मैं वही आपको कब से समझा रहा हूँ। आप मुझे बताया, जब इब्राहिम नकी खुद कह रहे हैं कि मैं जब इब्ने मसूद से बयान करूं डायरेक्ट, यानी मुनकता इनकता, क्या इसको कहते हैं ना, वही मुर्गी की एक टांग, एक कहावत है ना, मुर्गी की एक टांग। ये मैं बार बार एक अपना जो मुतालबा दोहरा रहा हूँ, ये शख्स बार बार वही बात रिपीट कर रहा है। इसको ये कहने में क्या जाता है कि भाई इसके पास मुत्तसिल सनद नहीं है, फिर हम बहस कर लेते हैं कि मुरसल हुज्जत है कि हुज्जत नहीं है। इसमें वो जो कौल है जो तबकात इब्ने साद से पेश किया गया, कहां तबकात इब्ने साद में भी कहां लिखा है कि मुत्तसिल है उनकी रवायत? अगर वो गैर वाहिद से रवायत कर देंगे तो रवायत जो है सही हो जाएगी, मुत्तसिल हो जाएगी। तो गैर वाहिद का जब नाम लेंगे, कि जब रवायत में यहां पे नाम आएगा कि फला शख्स से उन्होंने रवायत किया, तब जाके रवायत मुत्तसिल होगी और सही साबित होगी। यहां इमाम इब्ने अब्दुल बर रहमतुल्लाह जो वो तबकात इब्ने साद की रवायत है, ये शख्स उसको उस रवायत का हवाला देके कुछ और साबित करने की कोशिश कर रहा है, और इमाम इब्ने अब्दुल बर उसी का हवाला देके क्या कह रहे हैं, मुरसल। भाई उसका हवाला देकर भी मुरसल ही बोल रहे हैं, मुत्तसिल नहीं बोल रहे हैं। उसका हवाला गैर वाहिद का हवाला देकर भी क्या कह रहे, अन्ना मरासिल इब्राहिम अन्नखई अक़वा मिन मसानिदिही। आप सोचे भाई, तबकात इब्ने साद में साफ क्लियर है, क्या वजाहत है,
इमाम आमश कहते हैं कि इब्राहिम आप नाम क्यों नहीं लेते अपने और अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु के बीच में जो बंदा है उसका नाम क्यों नहीं लेते? इसका अगर ये दुनिया में मुनक़ते नहीं तो किसको मुनक़ते कहते हैं? इब्राहिम नक़ी ने क्या जवाब दिया? कहा जवाब मैं नाम इसलिए नहीं लेता क्योंकि कई लोग बीच में हैं। भाई कई लोग उनके दिमाग में है ना, उनकी मालूमात में, सामने वाला थोड़ी उसको मुस्तसिल मान लेगा जब तक आप बताओगे नहीं तो। वो तो उनकी मालूमात में है ना भाई। बहुत सारी रवायतें जो भी मुत्तसिल मुनक़ते होती हैं, तो एक सेका रावी अगर दूसरे से मुनक़ते रवायत बयान करता है तो यकीनन उसकी नजर में भी तो होता है ना कि भाई कोई तो है यहाँ पे। लेकिन जब तक उसको मेंशन नहीं करेंगे, बताएंगे नहीं, उनके ये कह देने से वो रवायत सही नहीं होगी। इसीलिए इमाम इब्न अब्दुल बर रहमतुल्लाह उस बात को समझ रहे हैं। इसलिए इमाम इब्न अब्दुल बर रहमतुल्लाह, ये शख्स क्या कह रहा है, उसी की तशरीह पेश किया इब्न अब्दुल बर ने, ठीक है, उसी की तशरीह पेश किया, लेकिन तशरीह में कहा क्या, रिजल्ट क्या निकाला, मुरसल। तशरीह करते करते उसको मुत्तसिल तो नहीं बोल दिया ना, तशरीह करते करते इमाम इब्न अब्दुल बर ने मुत्तसिल तो नहीं बोल दिया ना, मुरसल ही बोला है। फिर कहा है कि मुरसल ये मुस्नद से अकवा होती है। अच्छा होता है कि देखो इसमें बारीकी क्या है, ये जुमला इस बात की, मैं फिर दोहराता हूं, बार बार ये बंदा मजबूर करता है दोहराने पे, ये जुमला इस बात की भी दलील नहीं है कि अकवा का मतलब सही। मुस्नद में क्या होता है, एक सनद होती है, मुस्नद में क्या होता है, एक सनद हो सकती है। हो सकता है मुस्नद सही है ज़ईफ है, बहस नहीं हो रही है। अब यहां कह रहे हैं कि इसमें कई लोग होते हैं, तो कई लोग होते हैं, तो जहां एक है, तो जहां मुतअद्दिद है, तो तअद्दुद उससे ज्यादा कवी है। जहां एक से ज्यादा लोग हैं, जहां कोई एक है, तो ये तअद्दुद उससे ज्यादा कवी है। लेकिन कवी का मतलब सही नहीं होता है भाई। दो लोग अगर हैं और दोनों ज़ईफ है या मुदल्लिस है या कोई मसला है, तो या अननोन है या वो पता नहीं किसी और से रिवायत कर रहे हैं, हा? तो कुछ भी उसमें बहुत सारे इम्कानात हो सकते हैं। लेकिन बहरहाल हर सूरत में रवायत मुरसल ही रहेगी, मुत्तसिल हो जाएगी। तो मैं फिर दोहरा रहा हूं कि जो रवायत आपने पेश किया है वो मुरसल है। इमाम इब्न अब्दुल बर रहमतुल्लाह की पेश करते इबारत भी उसे मुरसल ही बोल रही है। तो मान लो भैया हमारे पास मुत्तसिल नहीं है, वो मुरसल है। फिर मुरसल हदीस का क्या स्टेटस होता है, हम उसे बहस कर लेंगे। ठीक है, तो आपके सवाल वैलिड है। 12 बज चुके हैं भाई, 12:03 हो गए हैं और हमारे कल के बहुत अहम डिस्कशन कंटिन्यू करना है और हनफी अहनाफ चैनल वाले भी काफी देर से वेट कर रहे हैं। तो शेख सरफराज आप क्या बोल रहे हैं? मैं रेडी हूँ जैद भाई, ले लें बात। ठीक है, तो मैं 1 मिनट जरा ए भाई से कहूं कि भाई आपने जो बातें पेश की, आप क्या करिए प्रिसाइज जवाब जो है आज के सवाल के। देखिए आज डिस्कशन कंप्लीट नहीं हुआ है, सिर्फ वक्त की किल्लत और वादा हमने किया था, हमने वादा आधा घंटा आगे बढ़ा दिया और इसी वजह से हम ये डिस्कशन को यहाँ रोक रहे हैं। तो आप क्या करिए अगले मंगल को बात आगे करने करूंगा जी, आप और क्या करिए प्रिसाइज दलाइल लेकर जरूर आइएगा। हाँ जी इंशाल्लाह। तो मंगल का वादा कुछ है, बोलने का फॉर्मेट जो है ना, मैं शेख से बात करूंगा, कुछ बात करेंगे हम लोग, लेकिन आप क्या करिए का मौका मिलेगा, आप उस बातों की तकरार करोगे तो मैं भी तकरार करूंगा, कैसे बात आगे बढ़ेगी? हमने कहा आपको रोका है कि मुरसल की हुज्जत पे बात ना करें। हम आपको पूरा हक देते हैं कि मुरसल की हुज्जत साबित करें, पूरा हक देते हैं, लेकिन इस टॉपिक को लेफ्ट करना होगा, आपको मानना होगा कि ये मुत्तसिल नहीं है। फिर हम तैयार हैं आपसे बात करने के लिए कि मुरसल साबित करूंगा, इंशाल्लाह मुत्तसिल पर बहस करूंगा। ठीक है, आपका साबित करूंगा, मुत्तसिल पर बहस करेंगे, इसीलिए तो आगे नहीं बढ़ने दे रहा हूं मेरे भाई। ये जो आपकी जिद है ना, आप अगर जिद पे अड़े रहोगे कि मुत्तसिल है तो क्या मैं बेवकूफ हूँ? मैं आपको मुत्तसिल बोलने दूंगा? मुत्तसिल को दलील के साथ बोल दो, वल्लाह मैं सरेंडर हो जाऊंगा। हमने अहले हदीस कभी ये दावा नहीं करता है कि उसकी ये बात लॉक है। अहले हदीस किसी इमाम की बात को लेकर लॉक नहीं करता, तो हमारी क्या हैसियत है? हम अपनी बात छोड़ देंगे, हम आपकी बात कबूल कर लेंगे। उस रवायत को आप मुत्तसिल साबित कर दो मेरे भाई, मैं कबूल कर लूंगा, लेकिन मुत्तसिल का सबूत नहीं दोगे। बहुत अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, यही स्पिरिट है हमारा इत्तिबा सुन्नत का। भाई आपका भी यही मौक़िफ़ है ना? भाई आपका भी यही मौक़िफ़ है कि नहीं? जरा आप भी बोल दीजिए अल्फाज जी। असल में ये इस्लाम तफसील के लिए भाई साहब नहीं आए। भाई साहब का जो टोन है ना वो मुनाजरे वाला है। भाई साहब का जो टोन है मुनाजरे वाला है। आप मुनाजरे का टोन लेकर आओगे कि तो क्या समझते हो कि बेवकूफ बैठे हुए हैं, जो चाहोगे से बोल के चले आओगे? अच्छी बात है। यहाँ पे बात क्या करिए भाई, मेरे वक्त फिक्स कर दे अगले स्ट्रीम का। बोलो क्या टाइम, ट्यूसडे को क्या टाइम देना है शेख? जरा कुछ टाइम दीजिए। ट्यूसडे को 12 क्या कहते हैं 11:30 बजे, 11:30 बजे मेरी तरफ से
10:30 नहीं बजे, भाई 10:30 बजे। मैं इंगेज रहता हूँ, आप 11:30 बजे आ जाए, ट्यूसडे 11:30 बजे मैं मौजूद रहूंगा। चलिए ट्यूसडे 11:30 बजे मिलेंगे। 11:30 अच्छा। बजे आ जाए। 11 बजे कर सकते हैं। अरे भाई 11 हम बजे लोगों कर के सकते हैं डिस्कशन का टाइम इसमें जाया हो रहा है। जाहिर रहे, ओके चलिए आप माजरत, चलिए 11:30 लोगों बजे के आए, अगली डिस्कशन स्ट्रीम में 11:30 बजे आए। जज़ाकल्लाहु खैरा। अच्छा, आइए, मैं एक बात ये भी करना चाहता हूँ ना कि बहुत सारे अहबाब यहाँ पे आकर के शिकायत करते हैं कि हमको म्यूट कर देते हैं, हमको बात नहीं करने देते। भाई हम इससे पहले ये बात वजाहत कर चुके हैं कि ये हमारा स्टेज है, तो यहाँ पर हम जो मौजू पे गुफ्तगू होगी टू द पॉइंट होगी। अगर कोई जिस मौजू पे गुफ्तगू हो रही है उसके अलावा कोई हवाला लेकर के आ रहा है तो हम उसको नहीं बोलने देंगे, क्योंकि ये हमारा स्टेज है। भाई ये तो अहले हदीस आज अल्हम्दुलिल्लाह स्टेज लगा करके रखे हैं और दावत दे रहे हैं और आपको गुफ्तगू करने की इजाजत दे रहे हैं। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे आपको बोलने की इजाजत नहीं मिल पाती है जैसा होनी चाहिए, तो आप भी एक स्ट्रीम शुरू करो ना। आपको किसने रोका हुआ है भाई? स्ट्रीम यार्ड आप भी ले लीजिए, यूट्यूब चैनल आपके पास भी है, आप स्ट्रीम शुरू करो, आप उधर नीचे लिंक लगाओ कि आओ एलईडीस हमसे बात करो, फिर हम आपकी स्ट्रीम में आकर के बात करेंगे। फिर आप अपने हाथ में कंट्रोल रखना। ये तो एलईडीस भाई, इसकी आपको हमारी जुरात की कम से कम दाद देनी चाहिए, अगरचे हमारा मौक़िफ़ आप कबूल करें या ना करें, कि हम बगैर किसी मौजू के पिछले 3-4 हफ्तों से तो हम कोई मौजू भी तय नहीं कर रहे कि हाँ बस एक मौजू तय है और उस पर मुताला करके आ रहे हैं और उस पर ही बात करेंगे। ओपन टॉपिक रख करके आ रहे हैं, नीचे लिंक लगा रहे हैं, आपको गुफ्तगू करने का मौका दे रहे हैं। बस ये कि हमारे गुफ्तगू के कुछ उसूल और ज़ाब्ते हैं, आप उन ज़ाब्तों को फॉलो करें और आप बात करें। तो ये कम से कम हमारी जुरात की तो दाद दीजिए और अपने उलमा को उभारिए कि भाई अहले हदीस अगर ऐसी स्ट्रीम कर रहे हैं, आप भी अपने 4 आलिम को लेकर के बैठे और आप भी जो है वो कोई मौजू रखें और अहले हदीसों को दावत दें। और बल्कि मतलब अहले हदीस को मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जितने मसलक के अलग अलग लोग आ रहे हैं, आप खोलें अपनी स्ट्रीम और आप इस तरह से ओपन डिस्कशन रखें। फिर आप कंट्रोल अपने हाथ में रखें, आप अपने उसूल ज़ाब्ते बनाएं और उसमें फिर अगर हम बात करने आए और आपके उसूल और ज़ाब्तों के खिलाफ वर्जी करें तो आप हमको भी निकाल दें। तो हमसे ये अजीब सी बात है कि एक तो हम ओपन स्ट्रीम कर रहे हैं, लोगों को दावत दे रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, फिर हम ही पर तनकीद भी की जाती है कि हमको मौका नहीं दिया जा रहा। तो मौका तो दिया जा रहा है, लेकिन अपने अफकार को फैलाने के लिए आपको स्टेज नहीं दिया जाएगा। आपको मौका दिया जाएगा कि जो आपने दलील दी है, एक दलील पे बात हो जाए, जब वो दलील मुकम्मल हो जाए फिर हम दूसरी दलील देने का मौका देते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इतने जुरअतमंदाना अंदाज में और किसी मसलक के लोग इस तरह से ओपन स्ट्रीम करके और गुफ्तगू की इजाजत नहीं दे रहे हैं। बारकल्लाहु फीकुम।